परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। आज इस समय में ऑनलाइन में फेसबुक में परमेश्वर की संदेश देने के लिए हमें प्रभु खड़ा किया, इसलिए प्रभु की स्तुति करते हैं। இன்று இந்த சமயத்தில் ஆன்லைனில் ஃபேஸ்புக்கில் கர்த்தருடைய செய்தியை கொடுக்கும்படியாய் கர்த்தர் எங்களை நிறுத்தினபடியால் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। प्रिय भाई बहनों, गया एक हफ्ता परमेश्वर हमारे हर एक लिए अच्छा थे। பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, கடந்த ஒரு வாரம் முழுதும் கர்த்தர் நமக்காக நல்லவராய் இருந்தார்। परमेश्वर हमें हर एक को चलाया, கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நடத்தினார், संभाला நம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டார்। और परमेश्वर ने हर रीतियों में हमें सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। கர்த்தர் ஒவ்வொரு விதத்திலும் நம்மை பாதுகாப்பாய் வைத்துக் கொண்டார், அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज के दिन भी प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। இன்றைய நாளிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார்। उसके वचन के द्वारा हमें आश्वासन और दृढ़ करना चाहते हैं। அவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் நம்மை ஆறுதல் படுத்தவும் நம்மை திடப்படுத்தவும் गए दिनों में प्रभु ने बात किया और वचनों के द्वारा हमें चलाया है। கடந்த நாட்களில் கர்த்தர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் மூலமாய் நம்மை நடத்தினார்। आज भी आने वाले दिनों में भी प्रभु उसके वचनों के द्वारा हम हर एक को चलाएंगे, இன்றும் இனி வரப்போகிற நாட்களிலும் கர்த்தர் அவருடைய வசனங்களின் மூலமாய் நம்மை நடத்துவார்। क्योंकि बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी सब टल जाएगी, ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், प्रभु का वचन हमेशा कभी नहीं ठहरेगा। ஆனால் அவருடைய வார்த்தையோ அது மாறாதது। इसलिए प्रभु के वचन को हम ध्यान करना, जो हमेशा न टल सकता हुआ वचन को हम ध्यान करना उचित है, अच्छा है। அதனால் கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிப்பதும் ஒவ்வொரு நாளும் மாறாத அவருடைய வசனத்தை தியானிப்பதும் அது நல்லதும் நலமாய் இருக்கிறது। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, प्रभु के वचन को हम जब ध्यान करते हैं उसके पहले प्रार्थना हम करेंगे। கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பாக நாம் ஒரு சிறிய ஜெபத்தை செய்வோம்। हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज ये वचन के द्वारा तेरे चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए विनती करते हैं। सुनने वाले हम हर एक के जीवन आशीष का कारण तू बनाएगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी हमारा जीवन को बदलने वाला, आशीष करने वाला और हमें प्रभु के राज्य में ले जाने वाला वचन है। इसलिए धन्यवाद प्रभु, हमें ले चल, तेरे वचनों के द्वारा अगुवाई कर। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करते हैं। जो भी आज ऑनलाइन में सुनने आएंगे, ऑनलाइन में फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, तो तेरे वचनों को सुनेंगे, वे लोग आशीष पाने के लिए प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयारी की विचारों में वे बढ़ने के लिए सहायता कर। सारी महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, इस समय में जब परमेश्वर के वचन के अंदर हम ध्यान करने को जा रहे हैं, तो இந்த பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। यहाँ इस मूसा के द्वारा गाया गया हुआ इस भजन संहिता में हम पढ़ते हैं अनेक बातों का। हर एक वचन एक बहुत गहरा अर्थ देने वाला वचन है। இங்கு மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட இந்த சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும் போது இந்த சங்கீதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் ஆழமான அர்த்தத்தை உடையதாய் காணப்படுகிறது। एक गहरा सच्चाई, एक गहरा आश्वासन, एक गहरा हिम्मत इन वचनों के अंदर से हमें मिलती है। உண்மையாகவே ஒரு ஆழமான ஆறுதலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் பாதுகாப்பும் தருகிற வசனமாய் இது காணப்படுகிறது। तो इस वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, இந்த வசனத்திற்குள்ளாய் நாம் வாசிக்கும் போது प्रभु की स्तुतियों इधर ऐसा इस वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जाने के समय में हम देख रहे हैं कि उसमें ऐसा लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे, ऐसा करके लिखा है। இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது இங்க இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான்। ये वचन का मतलब, ये वाक्य का मतलब क्या होता है? இந்த வசனத்தின் அர்த்தம், இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னதா இருக்கிறது? ये वचन ऐसा बताता है இந்த வசனம் இதை காண்பிக்கிறது कि जब वो मुझे, वो ये कौन है, हम है या इंसान है, जब वो मुझे पुकारे करके लिखा है। இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் என்னை, அவன் என்று சொல்லும்போது நாம இருக்கிறோம், நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது। कौन से वक्त में लिखा है? எந்த சமயம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது? संकट के वक्त में लिखा है। ஆபத்து காலத்தில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। इस संकट के समय पर रहने वाला एक इंसान, ஆபத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் जब वो परमेश्वर को पुकारे, ऐसा लिखा है। அவன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது। यानी ये वचन पवित्र आत्मा कहने के स्वरूप में हम देख रहे हैं। இப்பொழுது நாம் இந்த வசனம் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிற விதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம்। मूसा के द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट करता हुआ हम देख रहे हैं। மோசேயின் மூலமே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வசனங்களை வெளிப்படுத்தி
வெளிப்படுத்துகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. तो परमेश्वर इधर एक उम्मीद के साथ बता रहा हुआ हम पढ़ रहे हैं। தேவன் இங்கு ஒரு நம்பிக்கையோடு சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. मतलब संकट में रहने वाला एक इंसान मुझे पुकारेगा, ऐसे करके यहाँ एक प्रतीक्षा करके कहा गया हुआ देख सकते हैं। இங்கு தேவன் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆபத்தில் இருக்கிற மனுஷன் என்னை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது, तो मतलब संकट में हम रहेंगे तो அதன் அர்த்தம் இப்படியாக இருக்கிறது. ஆபத்தில் நாம் இருக்கும்போது प्रभु चाहते हैं कि हाँ अब ये बेटा मुझे पुकारेगा। தேவன் விரும்புகிறார், ஆம் இந்த மகன் என்னை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். आज एक अच्छा खबर क्या मालूम है? இன்று ஒரு நல்ல செய்தி என்ன தெரியுமா? परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, தேவன் நம்மளுடைய இந்த கர்த்தரா இருக்கும்போது वो ये चाहता है कि संकट में रहने वाला हर एक इंसान परमेश्वर को पुकारना चाहिए। அவர் इதை விரும்புகிறார். ஆபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் என்னை நோக்கி தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். वो उम्मीद रख रहे हैं कि हम उसको कब पुकारेंगे करके। கர்த்தர் எதிர்பார்ப்போடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், எப்பொழுது நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடுவோம் என்று. हाँ, हमारे संकट के समय में हम प्रभु को पुकारता हुआ मन से, प्रभु के पास पुकारने की मन से हम प्रार्थना करते हैं क्या, जाते हैं क्या, ये प्रभु देख रहा है। நம்மளுடைய ஆபத்து காலத்தில் நாம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்ற இருதயத்தோடு வாஞ்சையோடு நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறோமா என்ன என்று தேவன் நம்மை பார்க்கிறார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதரிகளே, जब हम संकट के विषय के बारे में ध्यान करते हैं, நாம் ஆபத்தை குறித்து நாம் பேசும்போது अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय का 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, யோபுவின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் அந்த 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 7वां वचन के अंदर इस प्रकार वचन में लिखा गया है। யோபு 5:7 இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। நான் அதை உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன். प्रभु की स्तुति हो। लिखा है कि परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसा ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है, ऐसा लिखा गया है। அக்கினி பொறிகள் மேலே பறக்கிறது போல மனுஷன் வருத்தம் அனுபவிக்க பிறந்திருக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्या लिखा है? मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है करके लिखा है। என்ன எழுதியிருக்கிறது? மனுஷன் வருத்தம் அனுபவிக்க பிறந்திருக்கிறான். प्रियो, ये जो पृथ्वी में जहाँ हम जी रहे हैं, பிரியமானவர்களே, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பூமியானது ये समाधान की एक पृथ्वी अभी नहीं है। இது சமாதானத்துக்குரிய ஒரு பூமி அல்ல. यहाँ आपको शांति की खोज करना पड़ता है। இங்கு நீங்கள் சமாதானத்தை தேடி செல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது. आपको कष्ट की, दुख की, संकट की कोई खोज करने की जरूरत नहीं है। நீங்கள் வருத்தத்தையோ துக்கத்தையோ பாரத்தையோ நீங்க தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல. वो आप आपको ढूंढ कर आ जाती है। அது தன்னை தானே தேடி உங்களை தேடி வரும். परंतु हमें शांति की खोज, सुख की खोज करना पड़ता है। ஆனால் நாமோ சமாதானத்திற்காகவும் அமைதலுக்காகவும் நாம் தேடி போக வேண்டியதா இருக்கிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர इससे हम சகோதரிகளே, एक बात को समझना चाहिए। இதிலிருந்து ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள ये வேண்டும். सारा पृथ्वी में सारे जगह पर कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, भारत में रहो, कहीं भी जाओ, संकट पाया जा सकता है। இந்த பூமியில் நீங்கள் எங்க போனாலும் சரி, எந்த இடத்திற்கு போனாலும் சரி, அமெரிக்கா போனாலும் சரி, நீங்க இந்தியாவுல இருந்தாலும் சரி, வெளிநாடுகள் எங்க போனாலும் சரி, உங்க துக்கம் உண்டு. सब जगह संकट ही संकट है। எல்லா இடங்களிலும் துக்கம் நிறைந்திருக்கிறது. बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की जन्म, उसको जन्म होते उस समय में वो संकट के लिए ही पैदा हुआ है करके लिखा है। வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது மனுஷன் பிறந்ததே வருத்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காகவே பிறந்திருக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, संकट के लिए करके पैदा हुआ करके लिखने के समय में வருத்தத்துக்காகவே அவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த சமயத்தில் हमें एक बात को समझना चाहिए நாம் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். कि संकट में रहने वाला इंसान के विषय पर प्रभु को कहना क्या है। துக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பார்த்து நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? एक उसके बारे में प्रभु को क्या कहना है। வருத்தத்தில் இருக்கிற மனுஷன் ஒருவனை பார்த்து தேவன் என்ன சொல்ல வேண்டும்? संकट में रह जा करके बोलते हैं क्या? நீ இந்த வருத்தத்தோடயே இரு என்று சொல்ல வேண்டுமா? संकट में जिंदगी कर ले बोलते हैं क्या? துக்கத்தோடயே உன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்திக்கொள் என்று சொல்ல வேண்டுமா? बिल्कुल नहीं। இல்லவே இல்லை. हम बाइबल में जब पढ़ते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद ऐसा कहा, நாம் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் வந்த பிறகு அவர் மனுஷனை பார்த்து சொல்கிறார். யோவான் की सुसमाचार 16वां अध्याय का 33वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் அதன் 33ஆம் வசனத்தில்
நாம் இப்படி பார்க்கிறோம். யோहान 16वां अध्याय 33वां वचन पर ऐसा लिखा है। யோவான் 16:33 இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। நான் அதை உங்களுக்காக வாசிக்க விரும்புகிறேன். लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझमें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாய் இருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, यीशु मसीह कहता हुआ बात को जरा ख्याल से सुनिए। இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற வார்த்தை கொஞ்சம் கவனமாய் கேளுங்கள். ये संसार में तुम्हें अनेक उपद्रव होता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு अनेक உபத்திரவம் உண்டு என்று இயேசு சொல்கிறார். यीशु मसीह ने ये बात को कहने का कारण यह है कि सच है कि इस संसार के अंदर अनेक किस्म के उपद्रव या तो संकट या तो परेशानियां हैं। இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் இதுதான். உண்மையாகவே மனிதர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் अनेक பிரச்சனைகள், வருத்தங்கள், பாரம், துக்கம் எல்லாம் உண்டு. तो ये संसार के अंदर इस प्रकार का कंडीशन के अंदर ही हमारा जिंदगी है। இந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலைகள் மத்தியில் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை காணப்படுகிறது. कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। யாராலும் இதை மறுதலிக்க முடியாது. हर अमीर हो या गरीब हो, संकट के दिनों उसके जीवन में रहता ही है, उसके बीच में से उसको चलना ही पड़ता है। ஐஸ்வர்யவானா இருந்தாலும் சரி, அவன் ஏழையா இருந்தாலும் சரி, அவன் இதை ஒத்துக்கொள்ளதான் வேண்டும். அவன் துக்கத்தின் மத்தியில் அவன் கடந்து போக வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. तो पृथ्वी में संकट भरा हुआ इस पृथ्वी के बीच में ही हमारी यात्रा है। அதனால் வருத்தம் நிறைந்த ஒரு பூமியில் தான் நாம் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். तो संकट हमारे जीवन में आएगी, इसकी तैयारी, इसकी सोच विचार हमारे अंदर होना जरूरी है। அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வருத்தம் வரும் என்ற ஒரு எண்ணம், ஒரு எதிர்பார்ப்பு எப்பொழுதும் நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். हम हमेशा आराम को, हाँ मैं अभी आराम से जीऊंगा सोचते हैं ना, इसीलिए तुम बहुत बड़े परेशान में हमेशा अपनी जिंदगी बिताते हो। அப்பா இனிமேல் நான் இளைப்பாறுதலாய் வாழுவேன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அல்லவா? அதனாலதான் அதிகமான வேதனைக்குள்ளே சிக்கிக் கொள்கிறீர்கள். आपकी मन की सोच विचार आप तैयार सही तरीका से लेकर आओ, आप इस पृथ्वी में बहुत अच्छा एक जयवंत जीवन करने वाले हैं। நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை இப்படியாக நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நான் நிச்சயமாகவே இந்த உலகத்தில் ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை செய்ய போகிறேன். Praise the Lord. ஆமென். आपकी सोच विचार सही रीति से लेकर आओ, तभी आप एक इस पृथ्वी में अच्छी रीति से जीवन बिताएंगे। நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை சரியான விதத்தில் கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை செய்ய முடியும். कहने का मतलब ये है, நான் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் இப்படியாக இருக்கிறது. संकट के बीच में मुझे यात्रा करना है, मेरी सफर करना है, इसकी तैयारी आपके अंदर होना चाहिए। வருத்தத்தின் மத்தியில் நான் என்னுடைய பிரயாணத்தை செய்ய போகிறேன், செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆயத்தம் உங்களுக்குள்ள कष्टों के காணப்படுகிறது. बीच में मुझे यात्रा करना है, इसकी तैयारी होना चाहिए। பிரச்சனைகள் மத்தியில் நான் என்னுடைய பிரயாணத்தை செய்ய வேண்டும், இதன் ஆயத்தம் உங்களுக்குள்ள उपद्रव காணப்படுகிறது. के बीच में मुझे सफर करना है, इसकी तैयारी होना चाहिए। உபத்திரவங்கள் மத்தியில் நான் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும், இதன் ஆயத்தம் உங்களுக்குள்ள காணப்பட வேண்டும். अभी कोई जगह में ठंड मौसम की देश में हम जाते हैं तो இப்பொழுது நீங்கள் குளுமையான ஒரு தேசத்திற்கு நீங்கள் போகிறீர்கள் என்றால், हाँ उधर ठंड है तो हम कैसे जाते हैं? அங்குள்ள சீதோஷ்ண நிலையில் அங்கு ரொம்ப குளிர் என்று தெரிந்த பிறகு நீங்கள் எப்படி போவீர்கள் அந்த இடத்திற்கு? हम उस ठंड के अनुसार तैयारी को हमारे शरीर के लिए करते हुए, मन में करते हुए उधर हम जाते हैं। அந்த குளிருக்கு ஏற்றபடி நம்மளுடைய இருதயத்தையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு நம்மளுடைய உடைகளையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு நாம் போவோம். तो हम जब ठंड के अनुसार के वस्त्र को पहनकर मन की तैयारी से उधर जाते हैं तो நாம் அந்த குளுமைக்கு ஏற்றபடியான வஸ்திரங்களை அணிந்து கொண்டு அந்த இடத்தில் மன தைரியத்தோடு நாம் போகும்போது हम उस ठंड के बीच में भी हम चल पाते हैं, काम कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। அந்த குளிரின் மத்தியிலும் நாம் வேலை செய்ய முடியும், போக முடியும், வர முடியும், எல்லா வேலைகளும் நம்மால் செய்ய முடியும். यहाँ मेरे लिए गर्म है करके, यहाँ मेरे लिए गर्मी है करके, उधर भी मैं गर्मी रहेगा बोलकर गलत सोच से मैं अगर उधर जाऊंगा तो இங்கு சூடா இருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கும் சூடா தான் இருக்கும்னு சொல்லி நான் தவறான எண்ணத்தோட நாம் அங்கு போவோம் என்றால் तो क्या होगा मालूम है? என்ன நடக்கும் தெரியுமா? मैं वहां जाकर हड़बड़ जाऊंगा क्योंकि वो ठंड मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा का एक विषय बन जाएगा। நான் அங்கு போய் கலங்கி போவேன், ஏனென்றால் அந்த குளுமையானது என்னை அங்கு போய் பிரச்சனைக்குள்ளாய் மாட்டிவிடும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, इसलिए हम एक बात को याद रखना है, அதனால நாம் ஒரு காரியத்தை நினைவில் வைக்க வேண்டும். हमारी मन की तैयारी को पहले हमको करना जरूरी है। நம்மளுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக நாம் அதற்காக ஆயத்தமாய் நாம் காணப்பட. यीशु ने भी वही कहा कि तुम एक मन की तैयारी करना, इस संसार में तुम्हें अनेक उपद्रव है। அதனால தான் இயேசுவும் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், இந்த உலகத்திற்குள்ளாக अनेक உபத்திரவம் உண்டு.
परंतु प्रभु यीशु मसीह को कहना क्या है ये हम बराबर जानना है। ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இதன் மத்தியில் நமக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். उपद्रव के बीच में फंस के हर के दब के मिटने के लिए नहीं प्रभु का संदेश है। உபத்திரவத்துக்குள்ளாக நீங்க சிக்கி கொண்டு மாட்டிக்கொண்டு கலங்கி போக வேண்டும் என்று இயேசு இதை சொல்லவில்லை. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इस उपद्रव के बीच में चलना है और जय पाना है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நீங்கள் உபத்திரவத்துக்கு மத்தியில் நீங்கள் நடந்து நீங்கள் ஜெயம் பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். इसलिए इस 91वें भजन संहिता पर हम ध्यान करते समय प्रभु का वचन में ये देखते हैं, அதனால்தான் இந்த 91ஆம் சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வசனம் இப்படியாக நமக்கு சொல்லுகிறது, कि वो मुझे देख के पुकारेगा, जब वो मुझे पुकारे, ऐसा करके लिखा है। அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் என்று उपद्रव எழுதப்பட்டிருக்கிறது. के बीच में चलने वाले हर एक इंसान सुन लेना एक परमेश्वर है जो हमारे उपद्रव के बीच में हम उसको पुकारे, ऐसे उम्मीद रखकर चाहने वाला एक खुदा है। அதனால் உபத்திரவத்தின் மத்தியில் நடக்கிற நீங்கள் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில் நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் கூப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் சத்தத்தை கேட்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பிதாவானவர் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். वो परमेश्वर कौन है? அந்த தேவன் யார்? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। அவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவா இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह का ही वचन है कि मुझे देके पुकार। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனமாய் தான் இருக்கிறது, நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு. हम हर एक इंसान के लिए दिया गया वो एक बहुत अच्छा आशीष की वचन है कि हमारी संकट की यात्रा पर हमारी आवाज कोई संसार सुने या न सुने, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हमें सुनना चाहता है। நாம் ஒவ்வொரு மனுஷருக்காகவும் தான் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய ஆபத்து காலத்தில் நாம் யாரை நோக்கி கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடவில்லை என்றாலும் சரி, நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். உலகத்தில் உள்ளவர்கள் கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் ஆபத்து காலத்தில் நம்முடைய சத்தத்தை குரலை கேட்பதற்கு ஒருவர் உண்டு, அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார்। हालेलुया, प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर को पुकारो करके कहते समय हम करना है। கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு என்று சொல்லும்போது அதை நாம் செய்ய வேண்டும். एक संकट नहीं है, ஒரு உபத்திரவம் அல்ல, अनगिनत संकट है ये दुनिया में। எண்ணிக்கை கடங்காத உபத்திரவம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில். पैदा हुआ दिन से संकट की आरंभ हो जाती है। நாம் பிறந்த நாளிலிருந்தே உபத்திரவம் தொடங்கி விடுகிறது. संकटों के बीच में ही हमारी यात्रा हो रही है। இந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில் தான் நம்மளுடைய பிரயாணம் நடக்கிறது. इस संकट के बीच में हमें एक काम निरंतर करना है, परमेश्वर को पुकारते हुए जय पाकर आगे बढ़ना है। இந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில் நாம் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும், கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டுக் கொண்டே நம்மளுடைய பிரயாணத்தை தொடர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டும். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद கர்த்தருடைய हो। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो परमेश्वर को पुकारने का एक जो अनुभव के बारे में थोड़े हम देखना है। அதனால் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிற அந்த அனுபவத்தை குறித்து நாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும். प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो परमेश्वर को पुकारता हुआ विषय के बारे में जब हम ध्यान करते हैं, அதனால் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிற விஷயத்தை குறித்து நாம் தியானிக்கும் போது ये पुकारने का अनुभव के बारे में थोड़ा और हम गहराई में जाना जरूरी है। நாம் இந்த கூப்பிடுகிற அனுபவத்தை குறித்து கொஞ்சம் ஆழமாய் பார்க்க उसके வேண்டியது पहले एक அவசியம். वचन देखेंगे, भजन संहिता 50 का 15वां वचन को जरा देखेंगे। அதனால் முதலாவது ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். சங்கீதம் 50:15 எடுத்து வாசிப்போம். उधर भी एक वचन से हमें हालेलुया एक अगुवाई मिलती है। அங்கிருந்தும் வசனத்திலிருந்து ஒரு வழி நடத்துதல் நமக்கு கிடைக்கிறது. लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। அங்க இப்படியாக எழுதியிருக்கிறது, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று எழுதியிருக்கிறது. देखो इधर लिखा है, संकट के दिन जब तुम्हें आएगा, जब तुम महसूस कर संकट है, मैं संकट में हूं, तो प्रभु कहते हैं बेटा तू मुझे पुकार। இங்கு நாம் பார்க்கிறோம், நீ ஆபத்து காலத்தில் இருப்பாய் என்றால், நீ உணர்கிறாய் என்றால் நான் ஆபத்தில் இருக்கிறேன் என்று தேவன் உன்னை நோக்கி சொல்லுகிறார். மகனே நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு. ये संकट में रहना इसका मतलब क्या होता है? ஆபத்து காலத்தில் இருக்கும் போது என்று சொல்லும்போது அந்த அர்த்தம் इसकी எப்படியாக இருக்கிறது? गलत अर्थ मत लेना। அதை நீங்கள் தவறான எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். आप जानबूझकर गलतियां करके நீங்கள் வேண்டும் என்று சொல்லி தவறுகளை செய்து उसकी वजह से आपको कई संकट आ जाना அதன் மூலமா ஏதாவது பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வந்தது என்றால் और बार बार उसी कामों को दोहराते रहना மறுபடியும் அந்த தவறையே நீங்கள் செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் और प्रभु जी मुझे संकट से बचा बचा बोलना, பிறகு தேவனை பார்த்து, ஆண்டவரே
இந்த ஆபத்திலிருந்து என்னை ரட்சியும் ரட்சியும் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் प्रभु ने ऐसे किस्म के बातों लोगों से नहीं बताया है, தேவன் அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து இந்த வசனத்தை சொல்ல ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोला है, அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து இந்த வசனம் சொல்லப்படவில்லை. क्योंकि वे लोग बार बार वही गलतियां, वही पाप, वही जगहों में जाते रहते हैं. ஏனென்றால் அவர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தவறுகள், அதே பாவம், அதே வழியில் நடக்கிறார்கள். इसलिए उनके लिए बार बार संकट से छुड़ाना मजाक है, खेल है. அதனால அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் அவர்களை விடுவிப்பது என்று அவர்களுக்கு ஒரு கிண்டலா இருக்கிறது, கேலி விளையாட்டா இருக்கிறது. प्रियो, संकट में भले समझो हम एक पाप में गिर गए हैं, நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே, நாம் ஒரு பாவத்தில் தெரியாமல் விழுந்து परंतु விட்டோம். हम प्रभु के वचन सुनकर पश्चाताप होकर प्रभु से माफी मांगे तो प्रभु संकट से तुम्हें बचाएंगे. பிறகு தேவனை நோக்கி நாம் நம்முடைய தவறுகளை அறிந்தவர்களாய் தேவனை நோக்கி அறிக்கை செய்து நாம் அதை விட்டு விடுவோம் என்றால் தேவன் நமக்காக இறங்குகிறவராய் तो இருக்கிறார். संकट ऐसे, तुम संकट से जीतने के लिए, संकट में सफर करने के लिए प्रभु कहते हैं तू मुझे देके पुकार करके कहते हैं. அதனால் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆபத்திலிருந்து நீங்கள் பிழைத்துக் கொள்ளும்படியே, இந்த ஆபத்துக்குள்ளாய் நீங்கள் ஜெயமாய் நடக்கும்படியே தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு. प्रिय विश्वासी, याद रखना, मेरा प्रभु खुद बोलते हैं तेरे संकट के समय में मुझे पुकार, मैं सुनूंगा. பாருங்கள் பிரியமான விசுவாசியை, நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், என் தேவன் தாமே சொல்லுகிறார், உன்னுடைய ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு. कोई इंसान संकट के वक्त में मुझे पुकार बोलने के लिए नहीं आता है, ஒரு மனுஷனும் ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று சொல்ல வருவதில்லை. परंतु परमेश्वर बोलता है मुझे पुकार. ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு. हालेलुया. அல்லேலூயா. परमेश्वर को तू पुकारने वाला इंसान हो क्या, ये पहले सवाल है. நீ முதலாவது தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒரு மனுஷனா இருக்கிறாயா என்பதுதான் முதலாவது கேள்வி. तू प्रभु को पहले कब पुकारोगे? நீ தேவனை முதலாவது எப்பொழுது கூப்பிடுகிறாய்? तेरे मन में पहले प्रभु रहे तो ही. உன்னுடைய இருதயத்தில் தேவன் இருப்பார் என்றால் தான், पहले स्थान में परमेश्वर तेरे जीवन में होंगे तो உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முதலிடத்தில் தேவன் இருப்பார் என்றால் जरूर तुम पहले परमेश्वर को ही पुकारोगे. நிச்சயமாகவே நீ முதலாவது தேவனை கூப்பிடுவாய். हम परमेश्वर को कभी कैसे पुकारते हैं मालूम है? நாம் தேவனை எப்படி எப்பொழுது கூப்பிடுகிறோம் தெரியுமா? सबको पुकार के फायदा नहीं होने के बाद परमेश्वर को पुकारते हैं. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உபயோகம் இல்லை என்று தெரிந்த பிறகு தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவோம். पहली बात ठीक है, முதலாவது அப்படி செய்தோம், ஓகே. पहले पता नहीं था कि ऐसे परमेश्वर है करके पता नहीं था. முன்பு நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது, இப்படி ஒரு தேவன் உண்டு என்று தெரியாமல் இருந்தது, சரி நடக்கும். तभी आपने आखिर में प्रभु को पुकारा. அப்பொழுது கடைசியாக நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டீர்கள். वो अज्ञान के समय, अनजान के समय पर ये हो गया. அப்பொழுது நீங்கள் அஞ்ஞானிகளா இருந்தீர்கள், அப்பொழுது நடந்தது, ஓகே நடக்கும். परंतु प्रभु को जानने के बाद भी ஆனால் தேவனை அறிந்த பிறகு हम कभी कभी यही गलत करते हैं कि लास्ट में, आखिर में प्रभु को पुकारने को आते हैं. நாம் சில சமயத்தில் இதே தவறை மறுபடியும் செய்கிறோம், கடைசியாகவே தேவனை கூப்பிடுகிறோம். क्योंकि हमारा पहले पुकारने के लिए कई लोगों को, कई जगहों को, कई चीजों को हमने रखा है. ஏனென்றால் முதலாவது நாம் கூப்பிடும்படியே சில ஜனங்களை, சில மனிதர்களை நமக்காக வைத்திருக்கிறோம். हम इसलिए आखिर में फिर प्रभु को सब फेल होने के बाद फिर परमेश्वर को पुकारने को आते हैं. அதனால எல்லா இடத்துலயும் நம்ம ஃபெயில் ஆன பிறகு கடைசியாக தேவனை கூப்பிடும்படி போகிறோம். प्रभु कहते हैं मुझे पहले पुकारना है, தேவன் சொல்லுகிறார், நீ முதலாவது என்னை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். क्योंकि मेरा प्रभु हम हर इंसान के जीवन में, हर जगह में पहला स्थान चाहता है. ஏனென்றால் தேவன் மனிதருடைய வாழ்க்கையில், ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் முதல் இடத்தை விரும்புகிறார். उसने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोजी बनो करके उसने पहले से कह चुका है. ஏனென்றால் அவர் வசனத்தில் முதலாவதே அவர் சொல்லியிருக்கிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். हालेलुया. அல்லேலூயா. परमेश्वर को पहले पुकारता हुआ अनुभव हमारे अंदर होना जरूरी है. அதனால் முதலாவது கூப்பிடுகிற அனுபவம் நமக்குள்ளாய் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். आपके पास ये सवाल के लिए जवाब कैसा है? இந்த उங்களிடத்தில் இந்த கேள்விக்குரிய பதில் எப்படி இருக்கிறது? आपकी संकट की वक्त जब आप चलते हो तो प्रभु को पुकारने का मन आपके मन में है क्या? உங்களுடைய உபத்திரவ காலத்தில், ஆபத்து காலத்தில் நீங்கள் நடந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால் முதலாவது தேவனை கூப்பிடக்கூடிய இருதயம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? प्रभु इंतजार करता है मेरा बेटा मुझे पुकारेगा. தேவன் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார், என் மகன் என்னை கூப்பிடுவான். उसकी चाहत को पूरी करो. அவருடைய விருப்பத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள். संकट के वक्त में वो आपके साथ रहना चाहता है, அவர் உங்கள் ஆபத்து காலத்தில் உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். आपको चलाना चाहता है, உங்களை நடத்த விரும்புகிறார். आपको जय देना चाहता है, உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்க आपको விரும்புகிறார். छुड़ाना चाहता है. உங்களை விடுவிக்க तो விரும்புகிறார். परमेश्वर जो इतना तक हमारे लिए तैयार से खड़ा है, उस प्रभु को पहले पुकारो. அதனால் நமக்காக இவ்வளவு எதிர்பார்ப்போடு ஆயத்தமாய் நிற்கிற தேவனை முதலாவது நீங்கள் கூப்பிடுங்கள். हालेलुया. அல்லேலூயா. अभी हम दूसरी पद में आएंगे. இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது வார்த்தை, पुकारना.
கூப்பிடுகிறது. अभी मुझे संकट आया है, இப்பொழுது எனக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது. परंतु पुकारने के विषय पर जब हम पढ़ते हैं, கூப்பிடுகிற விஷயத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது भजन संहिता 145 में हम जब पढ़ते हैं, நாம் சங்கீதம் 145 வாசிக்கிறோம். उधर ऐसा लिखा है, அங்க இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. सचमुच जो परमेश्वर को पुकारने वाले करके लिखा है। அதன் 18ஆம் வசனத்தில் இப்படி எழுதி இருக்கிறது, உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்கள். जितने, उसका 18वां वचन है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, ऐसा उधर लिखा है। தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. संकट के समय में पुकारने के लिए भी बाइबल में लिखा हुआ गहराई को जरा सोचना है। ஆபத்து காலத்தில் கூப்பிடுங்கள் என்று சொல்லியும் அதற்குள்ள ஆழமான ஒரு அர்த்தத்தை நாம் இங்கு கூப்பிடுகிறதை குறித்து பார்க்கிறோம். हम पुकारना है भाई, चलो पुकार के देखेंगे बोलता हुआ एक बात होती है। நம்ம கூப்பிடணும், அதனால கூப்பிட்டு பார்ப்போம் என்று சொல்லி ஒரு காரியம் உண்டு. चलो पुकार के थोड़ा दिन हम इंतजार करके देखेंगे, ऐसा भी पुकारते हैं। சரி, கூப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச காலம் நம்ம அதற்காக எதிர்பார்த்து இருப்போம் என்று சொல்லியும் உண்டு. इधर लिखा है, ஆனால் இங்க எழுதி இருக்கிறது, ए भाई तू पुकारते हो तो सच्चाई से पुकार। ஏ மனுஷா, நீ தேவனை கூப்பிடுவாய் என்றால் நீ உண்மையாய் அவரை நோக்கி கூப்பிடு. हम कभी कभी लोग आंसू बहा के कुछ बातों प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है देखो कितना अच्छा प्रार्थना करता है कर। நாம் சில சமயத்தில் யோசிக்கிறோம், யாராவது அழுது ஜெபிப்பாருன்னா பாருங்க எவ்வளவு நல்லா ஜெபிக்கிறாங்க. आपकी आंसू सच्चा है या नहीं ये इंसान नहीं, परमेश्वर जानता है। உங்களுடைய கண்ணீர் உண்மையானதா இல்லையா என்று மனுஷனுக்கு தெரியாது, ஆனால் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். बहाना की आंसू है, काम चलाने की आंसू है, खाली उस मौके का आंसू है, ये प्रभु जानता है। சும்மா நீங்க கதை கட்டுறதுக்காக அழுறீங்களா, அல்லது அது உண்மையான கண்ணீரா, அல்ல பொழுதுபோக்குக்கு வடிக்கிற கண்ணீரா, இதெல்லாம் தேவன் தான் அறிந்திருக்கிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. परमेश्वर हमारी आंसुओं के भीतर की सच्चाई को जानता है। தேவன் நம்மளுடைய கண்ணீருக்குள்ளாக இருக்கிற உண்மையை அறிந்திருக்கிறார். हमारी पुकारने की सच्चाई को जानता है। கூப்பிடுகிறதில் இருக்கிற நம்மளுடைய உண்மையை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். तो उधर लिखा है जो पुकारने वाले सच्चाई से पुकारना चाहिए। இங்க எழுதி இருக்கிறது, கூப்பிடுகிறவன் எப்படி கூப்பிட வேண்டும், உண்மையாய் கூப்பிட வேண்டும். सचमुच आप पुकार रहे हो, आज समझिए। உண்மையாகவே இன்று நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். आपके मुंह से किसी प्रकार की कोई भी रुकावट की बातों को आप नहीं बोलेंगे। அப்பொழுது உங்க வாயிலிருந்து எந்த விதமான தடை சொற்களும் வராது. आप कोई भी कारणों को बताने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। நீங்கள் எந்த விதமான காரணத்தை சொல்லுகிற ஒரு மனுஷனா இருக்க மாட்டீர்கள். मुझे पुकारने का ही था मगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके वजह से नहीं हुआ, ऐसे बोलने वाले इंसान आप नहीं बनेंगे। எனக்கு கூப்பிடணுமா தான் இருந்தது, ஆனா அப்படி ஆயிட்டு இப்படி ஆயிட்டு அதனால முடியல என்று சொல்லி காரணங்களை சொல்லுகிறவர்களா இருக்க மாட்டீர்கள். और एक बात बताना चाहता हूं, पुकारना इसका मतलब वो एक प्रार्थना की हालेलुया बातों को बताता है। இன்னொரு காரியமும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், கூப்பிடுகிறது என்று சொன்னால் அது இன்னொரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, ஜெபம் பண்ணுகிறது. अब प्रार्थना करने का विषय, विनती करता हुआ विषय के बारे में इधर दिखाया गया है। நீங்கள் ஜெபிக்கிற விண்ணப்பம் செய்கிற அனுபவத்தை குறித்தும் இங்க எழுதி இருக்கிறது. तो परमेश्वर को पुकारने वाले सच्चे मन से पुकारने का है करके बाइबल में लिखा है। அதனால தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்கள் உண்மையாய் அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறது. हाँ, हम हर एक लोग बोलेंगे हम सच्चाई से पुकारते हैं। நாம் ஒவ்வொருவரும் சொல்வோம் நாங்க உண்மையா தான் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். जरा हम बाइबल के अंदर एक छोटा सा उदाहरण से उस बात को समझ कर लेना अच्छा रहेगा। நாம் வேதத்திலிருந்து இந்த காரியத்தை கொஞ்சம் நல்ல விதத்தில் அறிந்து கொள்வது நல்லது. एक छोटा सा उदाहरण से ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு मार्क की सुसमाचार 10वां अध्याय पर हम जरा जाएंगे तो மார்க்கின் சுவிசேஷம் அதன் 10ஆம் அதிகாரத்திற்குள்ளாக நாம் போவோம் என்றால் वहाँ बर्तिमेलियो का बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। அங்கு பர்த்திமேயுவை குறித்து நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது. एक अंधा है वो, இவன் ஒரு குருடன். ये अंधा होकर भीख मांगता हुआ काम कर रहा है। இவன் குருடனா இருந்தபடியால் பிச்சை கேட்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறான். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो वहाँ वो एक अंधा भिखारी करके उसका 46 में 46वां वचन में लिखा गया है। அதன் 46ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, அவன் ஒரு குருடனான பிச்சைக்காரன் என்று. और सड़क के किनारे में बैठा हुआ था करके लिखा है। வழி அருகே அவன் உட்கார்ந்திருந்தான் என்று எழுதி இருக்கிறது. अंधा है वो और भिखारी है वो और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है। அவன் குருடனாயிருந்தான், அவன் ஒரு பிச்சைக்காரனாயிருந்தான், வழி அருகே இருந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். यानी ये जन्म से ही एक अंधा है। அதாவது அவன் பிறந்த நாள் முதலே इसके जीवन में अंधा एक बड़ा संकट है। இவனுடைய
நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த குருட்டுத்தன்மை என்பது ஒரு பெரிய உபத்திரவம். साधारण अंधे लोग चलो भाई हमारा हम तो जन्म से अंधा है, जिंदगी भर अंधा ही रहना है, जिंदगी भर हम अंधे होकर अंधे से ही मरना है, भीख मांगना मेरा जिंदगी समझकर जीते हैं। சாதாரணமாக இப்படி குருடர்களாய் பிறக்கிறவர்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள், சரி பிறந்த நாள் முதல்ல நான் குருடன் தான், வாழ்நாள் ஃபுல்லா நான் குருடனா தான் இருக்க வேண்டும், நான் இப்படி குருடோடே என் வாழ்க்கையை கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்று சொல்லி பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். अंधापन को वो लोग एक संकट के समान नहीं देखते हैं, ठीक है हमारा जिंदगी समझ के वो लोग चलते रहते हैं। இந்த குருட்டுத்தன்மையை அவர்களுக்கு ஒரு உபத்திரவமாக அவர்கள் நினைப்பதில்லை, இது நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்று நினைத்து வாழ்ந்து परंतु விடுகிறார்கள். ये बर्तिमेलियो इस प्रकार नहीं था। ஆனா இந்த பர்த்திமேயு அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. अंधापन से छुटकारा पाने की तमन्ना उसके मन में हो रही थी। அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக இந்த குருட்டுத்தன்மையிலிருந்து ஒரு விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சை जब காணப்பட்டது. उसके मन में छुटकारा पाने की विचार आ गई, तब ये अंधापन उसके लिए बहुत बड़ा ही संकट बन गया। இந்த குருட்டுத்தன்மையிலிருந்து ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது இது அவனுக்குள்ளாக இருதயத்துக்குள்ளாக அது ஒரு हमारे வருத்தமாய் जीवन காணப்பட்டது. में भी कोई भी समस्या से छुटकारा चाहिए बोलकर एक विचार आ जाती है, तो वो विषय हमारे लिए एक संकट का विषय बन जाता है। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கும் போது அந்த நினைவே நமக்கு ஒரு பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. कुछ लोग उसको हमारा जिंदगी ठीक है, हम जिंदगी भर ऐसे रहना है बोलेंगे, तो वो लोग उसी के साथ साथ अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं, उसको एक संकट समझकर परवाह करते नहीं है। சிலர் சரி இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இப்படியே இருக்கட்டும் என்று நினைத்து விடுவார்கள் என்றால் அதை ஒரு உபத்திரவமாக எண்ணுவதில்லை, சரி அதை அப்படியே கொண்டு போய் விடுவார்கள். परंतु ये अंधा के अंदर एक विचार आ गया कि मुझे ये अंधा से छुटकारा चाहिए। ஆனால் இந்த குருடனுக்குள்ளாக ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டது, இந்த குருட்டுத்தன்மையிலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும். विचार आएगा तो कानून उसी बातों के बारे में सोचता रहेगा। அவனுக்கு எண்ணம் வந்து விட்டது என்றால் அவனுடைய காதுகளும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களே கேட்க ஆரம்பிக்கும். बेचारे को आंख से तो देखने नहीं होता है, பாவம் அவனுக்கு கண்களால் பார்க்க முடியாது. उसके कान इन खबरों में लगी हुई है, इन खबरों के लिए ढूंढ रही है कि छुटकारा के लिए कोई उम्मीद है क्या, कोई रास्ता है क्या करके ढूंढ रही है। அவனுடைய காது இந்த விஷயங்களுக்காக தேடிக்கொண்டே இருக்கிறது. சரி எனக்கு கண்ணு தெரியாது, இனி எனக்கு காது கேட்கும், இனி எனக்கு இந்த குருட்டுத்தன்மையில இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா என்று சொல்லி அவன் காது தேடிக்கொண்டே இருந்தது. प्रिय भाई, जो विषय को आप चाहते हैं उस विषय के लिए आपका ध्यान ज्यादा उसी विषय पर आपका ध्यान बढ़ जाता है। பிரியமான சகோதரர்களே, நீங்கள் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதிகமாக அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கவனம் செலுத்திக் கொண்டே இருப்பீர்கள். अब एक प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा किधर? उसी बातों को ढूंढते रहेंगे, उसी खबरों को सुनने के लिए आप चाहते रहेंगे। இப்போது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனையில இருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுதலை எப்படி கிடைக்கும், எங்க கிடைக்கும், யார் கொடுப்பா என்று சொல்லி அந்த காரியங்களையே தேடிக்கொண்டு இருப்பீர்கள். அதிலேயே உங்களுடைய நோக்கமாய் காணப்படும். हाँ, जैसा कि समझो ये कान की प्रॉब्लम के लिए एक डॉक्टर के पास जाना है, तो हम उस कान के डॉक्टरों के बारे में ही ज्यादा करके चर्चा करेंगे। இப்பொழுது நீங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க, காதுல நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு, இந்த காதுக்குன்னு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகணும்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டாக்டரை தேடுகிறதுக்கு அந்த காது குறித்து அந்த பிரச்சனைகளை குறித்தே நம்ம பேசிக் கொண்டிருப்போம். कान के डॉक्टरों के बारे में ही खबर निकालते रहेंगे। நம்ம அந்த காது கேட்ட டாக்டரை குறித்தே நாம காரியங்களை तो தேடிக் जो கொண்டிருப்போம். विषय अभी ये बर्तिमेलियो को आंखों से अंधापन से छुटकारा चाहिए, இப்பொழுது இந்த பர்த்திமேயுவுக்கு இந்த கண் குருட்டுத்தன்மையில இருந்து அவனுக்கு ஒரு விடுதலை अभी வேண்டும். छुटकारा का खबर के लिए उसके कान तरस रहा है। இப்பொழுது விடுதலை எங்க கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவன் காது அந்த செய்தியை கேட்க முடியாது தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. लोगों उस सड़क से चलने जाने वालों का बातों को वो सुन रहा है। அந்த வழி அருகே நடந்து கொண்டிருந்த ஜனங்களுடைய பேச்சு சத்தத்தை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். हर एक के मुंह से बोलते हुए बातों को वो लोग भीख डालने के लिए आने वाले लोगों के बातों को वो कानों से सुन रहा है। அங்கு பிச்சை போடும்படி வருகிறவருடைய ஒவ்வொருடைய வார்த்தைகளும் சம்பாஷணைகளும் அவன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான். 47वां वचन में ऐसा लिखा है 47 में, 47ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, वो यह सुनकर ऐसा लिखा है, வருகிறான் என்று அவன் கேள்விப்பட்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसने यह सुनकर ऐसा लिखा है। கேள்விப்பட்டு என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अभी वो कानों से बहुत उधर आने जाने वालों का बातों को सुन रहा है। அவன் அவனுடைய காதுகளால் வருகிற போகிறவர்களுடைய எல்லாருடைய காரியங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். सुनते समय में उसके कान एक खबर के लिए चाह रही है कि मुझे छुटकारा के लिए कोई भी खबर मिलेगा क्या? கேட்கிற சமயத்தில் அவனுடைய காது ஒரு காரியத்தை வாஞ்சித்து பார்க்கிறது, எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிற ஏதாவது செய்தி வருகிறதா? तो उसको उसमें से ऐसे खबर सुनाई दिया அவனுக்கு அப்பொழுது ஒரு செய்தி இப்படியாக அவன் கேள்விப்படுகிறான் कि ये नासर यीशु जो नासरी है, நசரேயனான இயேசு वो छुटकारा देने वाला है, அவர் விடுதலை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார், वो चंगा देने वाला है। அவர் சுகமளிக்கிறவராய் இருக்கிறார், अंधों लंगड़ों चंगा पाकर जाते हैं, குருடர்களும் முடவர்களும்
ரத்தத்துக்குள்ள விடுதலை பெற்று போகிறார், சுகமாகி போகிறார்கள். वो नासरी அந்த நஸ்ரேன் इस सड़क से होकर जाने वाला है। அந்த நஸ்ரேனாகிய இயேசு இந்த வழியாய் போக போகிறார். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. कानों से उसकी बातों को ये खबर सुन लिया तो காதுகளால் இந்த செய்தியை அவன் கேட்ட உடனே अनेक दिनों से उसके लिए संकट के विषय बना हुआ वो अंधापन को அநேக நாட்களாய் அவனுக்கு வருத்தமாய் காணப்பட்ட அந்த குருட்டு தன்மையானது वो छुटकारा पा लेगा बोलकर एक उम्मीद अंदर जाग उठी। அதிலிருந்து அவனுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைத்து விடும் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆசை, ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்குள்ளாக வந்து விட்டது. इधर अभी इसको तो ये अभी यीशु किधर है करके इसको पता नहीं है, இவனுக்கு இப்ப இயேசு எங்க இருக்கிறாருன்னு தெரியாது. परंतु अचानक एक खबर मिली कि यही सड़क से यीशु जाने वाला है। ஆனா திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு செய்தி வந்தது, இந்த வழியா தான் இயேசு போக போகிறார். बहुत 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 खुशी हो गया उसको। ரொம்ப சந்தோஷம் அவனுக்குள்ளாய். वो उसके मन के अंदर एक खुशी उमड़ रही है। அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு பொங்கி வருகிறது. लोगों के भीड़ में होने वाली आवाज से ही उसको पहचानना है यीशु इधर से जा रहा है। இப்பொழுது ஜனங்களுடைய சத்தத்தில் இருந்து தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு இந்த வழியாய் போகிறார் என்று. कोई उसको आके बता नहीं रहा है। யார் அவன்கிட்ட வந்து சொல்லல. लोग आपस में बात करते करते समय में इसको समझ में आ गया यीशु नजदीक से जा रहे हैं। ஜனங்கள் ஒருவர் இன்னொருவரோடு பேசுகிற அந்த சத்தத்தை வைத்து அவன் அறிந்து கொண்டான் இயேசு இந்த வழியாய் போகிறார். इतना ध्यान वो भीख मांगने वाला भीख की इंतजार करने के बजाय छुटकारा के लिए कान से तरस कर सुन रहा है। இவ்வளவு கவனமாய் பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவன் பிச்சையில் அவனுடைய கவனத்தை வைக்காதபடிக்கு அவனுடைய விடுதலைக்கான செய்திக்காக அவன் கவனமாய் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். यीशु नासरी इस जगह से जाता हुआ खबर उसके कानों में मिला तो நசரேனாகிய இயேசு இந்த வழியாய் போகிறார் என்ற செய்தி அவன் கேட்ட உடனே उसके मन में एक विश्वास जाग उठी। அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக ஒரு விசுவாசம் எழும்பினது. उसने क्या किया मालूम அவன் है? என்ன செய்தான் தெரியுமா? आवाज से चिल्लाना शुरू किया। அவன் சத்தமிட ஆரம்பித்தான். इधर लिखा है, हम बाकी भाषाओं में पढ़ेंगे तो क्राइड, वो चिल्लाना शुरू किया करके लिखा है। நாம் பாக்கி பாஷைகள் பார்க்கும்போது அவன் கூப்பிட்டான், கதறினான் என்று நாம் பார்க்க முடிகிறது. उसका चिल्लाना अनेक लोगों को परेशानी का आवाज जैसा लग रहा था। அவன் கூப்பிடுகிற அந்த சத்தமானது अनेகருக்கு எரிச்சல் கொடுக்கிற சத்தமாய் காணப்பட்டது. ये संभव के अंदर जरा रुक कर हम ध्यान करेंगे। இந்த சம்பவத்துக்குள்ள கொஞ்சம் நாம் நின்று நாம் அதை தியானிப்போம். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, जब हम पुकारने की, हम प्रार्थना करने की, वो एक विनती कर रहा है, जब उसके पुकारने के विषय जब हमारे अंदर शुरू होती है, இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் அவன் கூப்பிடுகிறான், அவன் ஜெபிக்கிறான். கூப்பிடுகிற அனுபவம் நமக்குள்ளாக வரும்போது उसको उधर रुकावट होता हुआ ये वचनों में हमें पढ़ने मिलता है। அவனுக்கு அங்கு தடைகள் வருகிறதை நம்மால் இந்த வசனத்தில் வாசிக்க முடிகிறது. आज भी पुकारने वालों के लिए इस प्रकार का कई अलग अलग तरीकाओं का रुकावट आती है। இன்றும் கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட விதவிதமான பிரச்சனைகள், தடைகள் வருகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும். पहली रुकावट हमारे अंदर है। முதலாவது தடையானது நமக்குள்ளாக தான் காணப்படுகிறது. हमारे अंदर की रुकावट क्या होती है? நமக்குள்ளாக இருக்கிற தடை எப்படி இருக்கிறது? हाँ, हम प्रार्थना करना जरूरी है क्या? நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமா? प्रार्थना करने से होने वाला है क्या? ஜெபிக்கிறதுனால இந்த காரியம் நடந்து விடுமா? खाली प्रभु को पुकारने से सब कुछ मिल जाएगा क्या? சும்மா தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறதுனால எல்லாம் கிடைச்சிருமா? परमेश्वर को पुकारना जरूरी है क्या? தேவனை கூப்பிட வேண்டியது அவசியமா? तो प्रार्थना करने को बैठेंगे तो फिर बाद में सो जाते हैं। பிறகு நாம் ஜெபிக்கும்படி அமர்ந்தா நாம் தூங்கி விடுவோம். उस प्रार्थना को करना है बोलकर करते हैं। ஐயோ அந்த ஜெபத்தை செய்ய வேண்டுமே என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். शरीर की थकावट को आगे लेकर आते हैं। நம்முடைய சரீர சோர்வுகளை முன்பாக வைக்கிறோம். हम बहुत से विषयों में अंदर ही अंदर पहले रुकावटों को देखने की शुरू करते हैं। நாம் अनेक காரியங்களில் முதலாவது நமக்குள்ளாக வருகிற தடையை தான் பார்க்க हमारे ஆரம்பிக்கிறோம். विचारों से उत्पन्न होने वाली रुकावटों की सामना करना पड़ता है। நம்முடைய எண்ணங்களிலிருந்து வருகிற தடையை முதலாவது நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும். हमारी विचारों के अंदर उत्पन्न होने वाला रुकावट इतना मजबूत रहता है कि நமக்குள்ளாக இருந்து எழும்புகிற அந்த தடையானது இவ்வளவு பலம் நிறைந்ததா இருக்கிறது. எண்ணங்கள் வழியா, நம்முடைய யோசனைகள் வழியாக உருவாகுகிற தடைகளின் வல்லமை இவ்வளவா இருக்கிறது कि वो हमें पुकारने में रुकावट लाती है। அவைகள் நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறதுக்கு தடைகளை கொண்டு வருகிறது. पुकारने के लिए मन नहीं करता है। தேவனை நோக்கி கூப்பிட நமக்கு வாஞ்சை இல்லாமல் இருக்கிறது. सच्चाई से पुकारने का मन नहीं आता है। உண்மையாய் தேவனை கூப்பிட முடியாமல் இருக்கிறோம். पुकारना बोलकर पुकारते हैं, ஐயோ தேவனை கூப்பிட வேண்டுமே என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறோம். सो सो के पुकारते हैं। தூங்கி தூங்கி கூப்பிடுகிறோம். फिर पुकारने के लिए क्या करेंगे और किसी को बोलते भाई तू मेरे लिए पुकारो। அப்புறம் கூப்பிடுகிறதுக்கு என்ன பண்ண, வேற யாரையா பார்த்து சொல்லணும், நீங்க எனக்காக கொஞ்சம் ஜெபம் कुछ பண்ணுங்க. लोग ऐसे हैं, पास्टर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखे हैं। சிலர் இப்படியாக இருக்கிறாங்க, பாஸ்டர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல வச்சிருக்காங்க. पास्टर जी मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करो।
करो, பாஸ்டர் என்னுடைய மகனுக்காக ஜெபிங்க, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, என்னுடைய கணவனுக்காக ஜெபிங்க, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। என்னுடைய மனைவிக்காக ஜெபிங்க. वो लोग नहीं करेंगे, அவங்க ஜெபிக்க மாட்டாங்க, वो लोग नहीं बैठेंगे। அவங்க அமர்ந்திருந்து ஜெபிக்க மாட்டாங்க. दूसरों को आप करो, आप करेगा तो प्रभु जल्दी सुनता है। மத்தவங்கள பார்த்து நீங்க பண்ணுங்க, நீங்க பண்ணுங்க, நீங்க பண்ணீங்கன்னா தேவன் உடனடியாக கேட்பார். ये बर्तिली में क्या कर रहा है मालूम है? இந்த பர்த்திமேயு என்ன செய்யறான் தெரியுமா? पहले उसके मन के अंदर मैं पुकारूंगा तो मेरे आंखों में आज रोशनी मिलेगा क्या? நான் முதலாவது அவன் இருதயத்துக்குள்ளாக நான் கூப்பிட்டா என்னுடைய கண்கள் எனக்கு தெரிய வருமா, मेरे को चंगाई मिलेगा क्या? எனக்கு சுகம் கிடைக்குமா, मेरी बात को सुनेगा क्या? என்னுடைய சத்தம் கேட்கப்படுமா? मन के अंदर ऐसे बहुत से रुकावट पहले उत्पन्न होता है, மனதுக்குள்ளாக இப்படிப்பட்ட अनेक காரியங்கள் எழும்புகிறது. परंतु बढ़ते हुए लेमियो उसके मन के अंदर का सब प्रकार का रुकावट को उसने जीत लिया। ஆனால் பர்த்திமேயு அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக எழும்பின எல்லா தடைகளையும் அவன் ஜெயித்து प्रिय விட்டான். विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, तेरे मन के अंदर प्रभु को पुकारने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में उत्पन्न होने वाली, तुझे अधैर्य करने वाली सारी रुकावट को तुझे आज जीतना है। உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக இருந்து ஜெபத்துக்கு விரோதமாக எழுப்புகிற ஒவ்வொரு தடைகளையும் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். तेरे मन के अंदर पुकारने के लिए प्रभु का वचन, जब प्रभु का वचन कहता है, तेरे मन ही तेरे रुकावट बनकर खड़ा है। உன்னை கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வசனம் உன்னை தூண்டும் பொழுது உன்னுடைய மனமே அதற்கு தடை செய்கிறது. तेरे मन उसके लिए तैयार नहीं है, உன்னுடைய இருதயம் அதற்கு ஆயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது. पूरी मन से सच्चाई से तुझे पुकारने नहीं होता है। முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் தேவனை நோக்கி கூப்பிட முடியாமல் இருக்கிறாய். तुम थका हुआ स्थिति में बैठे हो। நீ சோர்ந்து போன நிலையில் காணப்படுகிறாய். पवित्र आत्मा आज तुमसे कहता है, பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், तुम थकने वाला व्यक्ति नहीं, நீ சோர்ந்து போகிற மனுஷனாய் அல்ல, पुकारने वाला व्यक्ति बन। நீ தேவனை நோக்கி तेरे கூப்பிடுகிறவனாய் मन இருக்க की வேண்டும். सारी रुकावटों को आज पार करके आगे आने वाला व्यक्ति बन। உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து எழும்புகிற எல்லா தடைகளையும் நீ ஜெயித்தவனாய். दूसरा बात, இரண்டாவதாய் बर्तिमेयु का हम बाहर की रुकावट के बारे में देखेंगे। பர்த்திமேயு குறித்து நாம் வெளியே உள்ள தடைகளை குறித்து நாம் वो பார்க்கிறோம். चिल्ला रहा है, देखो அவன் சத்தமிடுகிறான். वो चिल्लाते समय कैसे क्या बोलकर चिल्लाया करके इधर அவன் लिखा है, சத்தமிடும் போது அவன் என்ன சொல்லி சத்தமிட்டான் என்று சொல்லி இங்கு பார்க்கிறோம். हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, ऐसे बोल कर वो चिल्ला रहा है। தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசுவே எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி அவன் கூப்பிடுகிறான். वो कुछ बोल कर ही चिल्ला रहा है, ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा है, कुछ बोल कर चिल्ला रहा है। அவன் சும்மா அவன் கூப்பிடல, அவன் சில காரியங்களை சொல்லி அவன் கூப்பிடுகிறான். परंतु ये आवाज जो था लोगों के लिए बहुत दिक्कत, यानी एक डिस्टर्बेंस जैसा आवाज था। ஆனால் அவனுடைய சத்தம் இருக்கிறது அல்லவா, அநேகருக்கு அது ஒரு எரிச்சல் மூட்டுகிற சத்தமாய் காணப்பட்டது. तो भीड़ के कुछ लोग आकर उधर उसको बोले, அதனால் அந்த கூட்டத்திலிருந்து சிலர் வந்து அவனிடத்தில் சொல்கிறார்கள், लिखा है उधर 48 में लिखा, बहुतों ने उससे ऐसा करके ले, बहुत लोग उधर आए करके लिखा है। 48ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அநேகர் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. भीड़ है ना, கூட்டம் அல்லவா, बहुत जनों को ये सुनाई दिया, அநேகர் அதை கேட்டார்கள். वो लोग गड़बड़ गए। அவனுக்கு கலங்கி போனார்கள். अभी यीशु मसीह चक्का देने वाला है, இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சுகமாக்குறவர். अभी वो बेचारा पुकार रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? यीशु के पास ले जाना चाहिए था। பாவப்பட்ட அந்த மனுஷன் கூப்பிடுறானா அவனை என்ன பண்ணணும்? இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கொண்டு போயிருக்கணும். परंतु ये लोग क्या कर रहे हैं? ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? उसको यीशु के पास, या तुझे क्यों पुकार रहे हो, उसके बारे में कुछ पूछताछ करने के बजाय அவனிடத்தில் போய் நீ ஏன் கூப்பிடுகிற என்று சொல்லி அவனிடத்தில் கேட்கிறதையெல்லாம் விட்டு वो लोग गुस्से में आकर, बाइबल कहता है उसको डांट रहे हैं करके लिखा है। அவர் கோபம் கொண்டவர்களாய் அவர்கள் என்ன பண்ணலாம்? அவனை அதட்டினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ए, चुप करके उसको बहुत डांट रहे हैं। ஏய் சும்மா இரு என்று சொல்லி அவனை அதட்டினார்கள். हालेलुया। அல்லேலூயா. देखो बाहर से आने वाली रुकावटें, பாருங்க, வெளியில இருந்து வருகிற தடைகள், धमकी दिया जा रहा है उसको, அவனை மிரட்டுகிறார்கள், चुप रहो करके बोला जा रहा है। அவனை சும்மா இருன்னு சொல்லி அதட்டுகிறார்கள். Praise the Lord। அல்லேலூயா. अभी क्या करेंगे? இப்ப இவன் என்ன செய்வான்? अंधा है, குருடன், लाचार है, உதவியற்றவன். अभी क्या करे? इतने लोग डांट, इतने एक आदमी है तो ठीक है, इतना भीड़ आके उसको डांटते समय சரி நீ என்ன செய்வது? ஒருத்தர் வந்து அவனை அதட்டினா பரவாயில்ல, ஒரு அநேகர் வந்து அவனை அதட்டும் போது, डांटने की आवाज सब लोग मिलके डांटेगा तो आवाज कैसा होगा जरा सोचो। அநேகர் சேர்ந்து ஒருத்தர் திட்டுனா அந்த சத்தம் எப்படி இருக்கும்னு யோசித்து பாருங்க. इतना बड़ी आवाज के सामने भी இவ்வளவு பெரிய சத்தத்தின் மத்தியிலும் इसकी प्रार्थना रुकी नहीं गई, அவனுடைய ஜெபம் நிற்கவில்லை. उसकी आवाज को कोई रोक नहीं पाया। அவன் சத்தம் இடுகிறதை ஒருவராலும் தடை செய்ய முடியவில்லை. Praise the Lord। ஆமென். आंखों से दिखाई तो नहीं देता है तो भी கண்களால் அவனால் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் उसकी हालेलुया मन, उसके विचार அவனுடைய எண்ணம், அவனுடைய இருதயம் परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा।
தேவனை நோக்கி அது போக ஆரம்பித்தது. उसने अपनी आवाज को और बढ़ाया करके बाइबल में लिखा। அவன் இன்னும் சத்தத்தை கூட்டி என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आवाज बढ़ाकर उसने प्रार्थना की। அவன் சத்தத்தை கூட்டி இன்னும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். क्यों उसको आवाज बढ़ाना पड़ा? ஏன் அவன் சத்தத்தை கூட்ட வேண்டியதா இருந்தது? क्योंकि उधर कई आवाज उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। ஏனென்றால் அங்கிருந்த சத்தம் அவனுடைய சத்தத்தை அடக்க வேண்டும் என்று பார்த்தது. तभी उसने अपनी आवाज को उस आवाज से भी बढ़ाया। அப்பொழுது அவன் அவனுடைய சத்தத்தை இந்த சத்தங்கள் எல்லாவற்றை காட்டிலும் கூட்டுகிறான். हे प्रिय विश्वासी, हे பிரியமான விசுவாசி, तेरी बाहर की रुकावट को तुझे जीतना है। உனக்கு வெளியில இருந்து வருகிற தடைகளை நீ ஜெயிக்க வேண்டும். मन की रुकावट जीते, நீ இருதயத்திலிருந்து தடையை पर बाहर की तेरी परिस्थिति की रुकावटों को तुझे जीतना है। ஆனால் வெளியிலிருந்து வருகிற தடைகள் உன்னுடைய சூழ்நிலையினால் வருகிற தடைகளை நீ ஜெயிக்க வேண்டும். कोई तुझे बोलेगा प्रार्थना क्यों, प्रार्थना करने से क्या होने वाला है करके बाहर के लोग तेरे कानों में भर रहे हैं। சிலர் வெளியில இருந்து சொல்லுவாங்க ஜெபிக்கிறதுனால என்ன நடக்க போகிறது என்று. வெளியில உள்ள ஜனங்கள் உன் तेरी காதுகளில் परिस्थितियों तेरे प्रार्थना को कमजोर कर रहा है। உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் உன் ஜெபத்தை பலவீனப்படுத்துகிறது. तेरे हालेलुया तेरे कामों के व्यस्त था, तू बहुत बिजी हो, तेरे प्रार्थना को कम कर रहा है। உன்னுடைய வேலையில் இருக்கிற உன்னுடைய வேலை பலுவானது உன்னுடைய ஜெபத்தை பலவீனப்படுத்துகிறது. बाहर की रुकावट अलग अलग ढंग से तेरे जीवन में आकर पुकारने के लिए पुकारना चाहिए, तो पुकार नहीं पा रहे हो। வெளியிலிருந்து வருகிற தடைகள் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கிறது. அவைகள் கூப்பிட வேண்டிய உன்னை கூப்பிட முடியாதபடிக்கு தடை செய்கிறது. उनकी आवाज, उनकी जोर, उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि तुझे उन रुकावटों को पार करके प्रार्थना करने नहीं हो रहा है। அவைகளின் சத்தம், அவைகளின் எச்சரிக்கைகள் உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிதாய் காணப்படுகிறது. அது உன்னை ஜெபிக்க விடாமல் செய்கிறது. तुम कारण बता रहे, நீ அதற்கான காரணங்களை சொல்லுகிறாய். तुम मेरे लोग ऐसे हैं, मेरे घर के लोग ऐसे, वो ऐसे, ये ऐसे, तो कहीं ना कहीं कारणों को बताकर पुकारने की जगह को कमजोर बनकर खड़े हो। நீ இப்படிப்பட்ட காரணங்களை சொல்லி என்ன கூட இருக்கிறவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க, என் வீட்டுக்காரங்க இப்படி இருக்கிறாங்க, அப்படி எப்படி என்று சொல்லி அநேக காரணங்களை சொல்லி நீ கூப்பிடுகிற ஏன் கூப்பிடாமல் இருக்கிறாய் என்பதை காரணம் காட்டுகிறாய். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரி, सच्चाई से पुकारने के लिए पुकारने वालों को ही प्रभु सुनता है। உண்மையாய் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறவங்களுக்கு தான் தேவன் கேட்கிறார். सच्चा दिल से पुकारने वाला किसी बात से डरता नहीं, உண்மையாய் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறவன் எந்த காரியத்திலும் பயப்பட किसी மாட்டான். कारण से डरता नहीं, எந்த காரணத்தினாலும் அவன் பயப்படுவதில்லை. कोई उसको रोक नहीं सकता, ஒருவராலும் அவனுக்கு தடை செய்ய முடியாது. कोई उसे आमीन हालेलुया बंद नहीं कर सकता। ஒருவராலும் அவனை நிறுத்த முடியாது. उसकी मन को जांचने वाला एक परमेश्वर है। அவனுடைய இருதயத்தை அறிந்திருக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். प्रेज द लॉर्ड, ஹalleluya. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो परमेश्वर को सच्चे मन से जो पुकारेंगे, ஆனால் தேவனை யார் உண்மையாய் நோக்கி यानी கூப்பிடுகிறார்களோ, मन की और परिस्थितियों की रुकावटों को भी परवाह न करते हुए जो परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, யார் இருதயத்திலிருந்து வருகிற தடைகளையும் வெளியிலிருந்து வருகிற தடைகளையும் யார் ஜெயித்து தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவார்களோ, वे लोग सच्चे मन से प्रभु को पुकारने वाले लोग। அவர்கள்தான் உண்மையாய் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். हालेलुया, ஹalleluya. हाँ, ये सारी रुकावट को भी पार करके वो पुकारा हुआ परमेश्वर ने देखा। அவன் இந்த எல்லா தடைகளையும் மீறி தேவனை கூப்பிடுகிறதை அவர் பார்த்தார். मेरे यीशु देख ये सब कुछ जानकर ही खड़े हैं उधर। என் இயேசு எல்லாம் அறிந்தவராய் தான் அங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, सच्चे मन से पुकार। உண்மையான இருதயத்தோடு அவரை நோக்கி हन्ना पूरी सच्चे मन से पुकार रही थी, அன்னால் முழு இருதயத்தோடு உண்மையான இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டார். परंतु ஆனால் उसकी प्रार्थना को एक व्यक्ति वहां एक महायाजक देख रहे थे। அவருடைய ஜெபத்தை ஒரு பிரதான ஆசாரியன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். वो देखकर क्या सोच रहे थे मालूम? அந்த ஆசாரியன் பார்த்து என்ன நினைத்தார் தெரியுமா? प्रार्थना करने आई करके नहीं सोचे, அவர் ஜெபிக்க வந்தான் யோசிக்கல. वो पूरी दिल से पूरी मन से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं करके नहीं सोचा। அவர் முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு உண்மையான இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறார் என்று அவன் நினைக்கவில்லை. परंतु गलत फहमियों को मन में रखा था। ஆனால் தவறான எண்ணங்களை அவன் நினைத்துக் கொண்டான். वो शराब पी कर आके बड़बड़ा रही है करके बोला, அவன் மதுபானம் குடித்து வெறித்தவளாய் வந்து ஏதோ செய்கிறாள் என்று நினைத்தான். तेरे बारे में दुनिया कुछ भी सोचे, உன்னை குறித்து உலகம் எதுவும் तू நினைக்கட்டும், सच्चे दिल से पुकारोगे நீ तो உண்மையான இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவாய் என்றார். मेरे प्रभु कहता है मुझे पुकार, मैं आऊंगा तुझे என் छुड़ाने। தேவன் சொல்லுகிறார், நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன். हालेलुया, ஹalleluya. सच्चे दिल से प्रभु को पुकारने वाला व्यक्ति बन, நீ உண்மையாய் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிற மனுஷனாய் மாறு. सच्चे दिल से परमेश्वर को अपनी आवाज उठाने वाला व्यक्ति बन। உண்மையான இருதயத்தோடு உன்னுடைய
உன்னுடைய சத்தத்தை தேவன் நோக்கி உயர்த்துகிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்படு. जब तुम सच्चे मन से प्रभु को पुकारोगे, நீ எப்பொழுது உண்மையான இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவாயோ, प्रभु अपने वचन के अनुसार तेरे जीवन में उतर कर आएंगे। தேவன் அவருடைய வசனத்திற்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இறங்கி வருவார். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के वचन से हालेलुया गहराई में और जरा जाएंगे। நாம் இன்னும் கர்த்தருடைய வசனத்தின் ஆழத்திற்குள்ளாய் நாம் பார்ப்போம். भजन संहिता 46 का पहला वचन को जरा देखेंगे। சங்கீதம் 46:1 பார்ப்போம். भजन संहिता 46:1, சங்கீதம் 46:1. उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க வேண்டும் என்று परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है करके लिखा है। தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर आएंगे, ऐसे हम देखने के समय में கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள், கர்த்தர் உங்களுக்காய் கிரியை செய்வார் என்று நாம் பார்க்கிற சமயத்தில் हमारी मन प्रभु को पुकारने के लिए तैयार होना चाहिए। நம்மளுடைய இருதயம் தேவனை கூப்பிட ஆயத்தமாய் காண வேண்டும். संकट के बीच में यात्रा करने वाले प्रिय भाई बहन, ஆபத்து காலத்தில் யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, कोई इंसान तेरी आवाज नहीं सुनता होगा, ஒரு மனுஷன் உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்காமல் இருக்கலாம். परंतु प्रभु यीशु मसीह तेरी आवाज सुनने को तैयार है। ஆனால் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து உன் சத்தத்தை கேட்க ஆயத்தமாய் वो இருக்கிறார். खुद तैयार है, वो कहता है पुकार, मैं आऊंगा करके कहता है। அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். அவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று சொல்கிறார். हालेलुया। हालेलुया। परंतु प्रभु के वचन पर जहां इस अध्याय पर हम ध्यान करते समय में ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்தில் இந்த அதிகாரத்தில் நாம் தியானிக்கும் போது परमेश्वर को मैं पुकारने के कारण நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறதுனால் ऐसे क्या खासियत है मेरा परमेश्वर में, அப்படி என்னுடைய ஆண்டவருக்குள்ள என்ன ஸ்பெஷல்? ऐसे परमेश्वर मेरे लिए मेरे संकट के वक्त पर क्या होकर मेरे लिए कार्य करेंगे, அப்படி என் தேவன் என்னுடைய ஆபத்து காலத்தில் என்னதான் இருந்து எனக்கு உதவி செய்வார்? कैसे मेरे लिए मदद करेंगे। எப்படி எனக்கு உதவி செய்வார்? इस बात को हम वचन से जानना अच्छा रहेगा। இந்த காரியத்தை நாம் வசனத்திலிருந்து பார்ப்போம் என்றால் நல்லதா இருக்கும். इसमें लिखा गया है இங்க எழுதி இருக்கிறது, कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலம். परमेश्वर हमारा कौन बनेगा? தேவன் நமக்கு யார்? शरण की स्थान बनेगा। அவர் நமக்கு அடைக்கலமா இருப்பார். संकट मुझे पीछा करता है, ஆபத்து எனக்கு பின்பாக வருகிறது, संकट मुझे तकलीफ देता है, உபத்திரவம் எனக்கு பிரச்சனைகளை தருகிறது, दुख देता है, எனக்கு துக்கத்தை தருகிறது. तो भागकर मैं किधर जाएगा? पहले அப்பொழுது நான் ஓடி எங்கே போவேன்? मुझे शरण मिलने वाले, मुझे बचाव, तुरंत कहीं बचाव, मुझे शरण देने वाले स्थान पर मैं भागूंगा। எனக்கு உடனடியாக எங்க அடைக்கலம் கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு தான் நான் ஓடி போவேன். ये शरण के स्थान पर मैं दौड़ूंगा तो இந்த அடைக்கலமான இடத்துக்கு நான் ஓடும்போது मैं उनकी योजना से, उनकी सोच से, उनकी विचार से, उनकी सारी बुरी शक्तियों से मुझे पहला एक बचाव मिलेगी। இந்த உபத்திரவத்தின் எல்லா தீமையான எண்ணம், தீமையான நோக்கம், தீமையான எதிர்பார்ப்புகள் என்னை குறித்து இவை எல்லாவற்றிலும் இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைத்துவிடும். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். परमेश्वर मेरे शरण स्थान मतलब क्या होता है? தேவன் நமக்கு அடைக்கலம் என்று சொன்னால் என்ன? परमेश्वर किस रूप से मेरे लिए शरण स्थान बनेंगे? தேவன் எந்த விதத்தில் நமக்கு அடைக்கலமா இருப்பார்? तो प्रभु का वचन हमारे लिए दिया गया है। கர்த்தருடைய வசனம் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. हम परमेश्वर को वचन के स्वरूप में महसूस करते हैं। நாம் தேவனை வசனத்தின் ரூபத்தில் நாம் அவரை दावीद உணர்கிறோம். कहते, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। தாவீது சொல்கிறார், உம்முடைய வசனம் என்னுடைய பாதைக்கு வெளிச்சமும் என்னுடைய கால்களுக்கு தீபமுமாய் இருக்கிறது प्रभु என்று के சொல்கிறார். वचन से ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலமாய் தான் கர்த்தரின் சமூகத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ள प्रभु के முடியும். वचन से ही उसकी उस महिमा को हम महसूस करते हैं, கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலமாய் தான் அவருடைய மகிமையை நாம் உணர்ந்து क्योंकि கொள்ள वो முடியும். जीवित वचन है। ஏனென்றால் ஜீவனுள்ள வசனம். तो प्रभु के वचन के अनुसार जब तेरी मन उसी के संग में चलना शुरू करेगा, ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய இருதயம் நடக்க प्रभु के वचन ஆரம்பிக்கும். को जब तुम ध्यान देकर, मन लगाकर, उसे पढ़कर, उसी के अनुसार समर्पण करके चलना शुरू करोगे, நீ கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனமாய் வாசித்து அதை தியானித்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது, प्रभु के वचन पर विश्वास करके तुम चलना शुरू करोगे, கர்த்தருடைய வசனத்தை விசுவாசித்து நீ நடக்க प्रभु दिया हुआ ஆரம்பிக்கும் போது, वायदाओं पर विश्वास करके जब तुम चलना शुरू करोगे, கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசித்து நீ நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது, ये वचन तुम्हारे लिए शरण का स्थान बनकर कार्य करेगा। இந்த வசனம் உனக்கு அடைக்கலமாய் இருந்து உனக்காய் கிரியைகளை செய்யும். हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु मेरे लिए शरण स्थान किस रूप में बनेंगे? அப்பொழுது தேவன் எனக்காக எப்படி அடைக்கலமாய் இருப்பார்? तेरे सोच विचार के अंदर जब ये वचनों के साथ जुड़ा हुआ जिंदगी चलता रहेगा तो உன்னுடைய எண்ணங்களுக்குள்ள இந்த வசனத்தோடு ஐக்கியப்பட்ட வாழ்க்கை காணப்படும்
போது इस वचनों को ध्यान करते, इस वचनों को विश्वास करके, इस वचन को रख के प्रार्थना करता हुआ जीवन तेरे जीवन में जब होगा तो இந்த வசனத்தை தியானித்து இந்த வசனத்தை உன் நினைவுகள் வைத்தமாய் அதற்கு ஏற்றபடி நடக்கிற வாழ்க்கை உனக்குள்ளாய் காணப்படும் போது ये वचन तेरी जिंदगी में, तेरे संकट के समय में शरण के स्थान के रूप में कार्य करता हुआ तुम महसूस करोगे। இந்த வசனம் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரயாணத்தில் உனக்காக அது ஒரு அடைக்கலமாய் காணப்படுகிறது நீ கண்டு கொள்வாய்। कभी तुम भी कहोगे அப்பொழுது நீயும் சொல்வாய் प्रभु ही मेरा शरण स्थान है, தேவனே எனக்கு அடைக்கலம்। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु के वचन मेरे जीवन में शरण स्थान के रूप में काम करता है। அப்பொழுது தேவனுடைய வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அடைக்கலமாய் எனக்கு காணப்படுகிறது। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, और भी नाहूम की पुस्तक पहला अध्याय का 7वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, இன்னும் நாகூமின் புத்தகம் அதன் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது प्रभु की स्तुति हो, उस जगह पर भी ऐसा लिखा है। அங்கும் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது। मैं पढ़ना चाहता हूँ। அதை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன்। 7वां वचन में इस तरह लिखा है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है करके लिखा है। 1:7 இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளில் அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார்। प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर ही उसके शरण पाने के लिए चाहने वाले लोगों के लिए वो शरण देकर चलाता है। தேவனே அவருடைய அடைக்கலத்தை விரும்பி போகிறவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து நடத்த முடியும்। प्रभु को पुकारोगे तो நீ தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவாய் என்றால் परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तुझे मार्गदर्शन करेंगे, அவர் தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக உனக்கு வழி காட்டுவார்। अपने वचनों के द्वारा तुझसे बात करेंगे, அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக உன்னோடு பேசுவார்। अपने वचनों के द्वारा तेरे अंदर हालेलुया हिम्मत भरेंगे। அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக உனக்குள்ளாக உனக்கு தைரியத்தை தருவார்। तुम्हें महसूस होगा प्रभु देता हुआ एक एक वचन तेरे लिए शरण स्थान के रूप में कार्य करता हुआ तुम महसूस करोगे। நீ உணர்ந்து கொள்வாய், தேவன் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் உனக்குள்ளாக இருந்து உனக்கு ஒரு அடைக்கலத்தை போல அது கிரியை செய்கிறதை நீ உணர்ந்து ये கொள்வாய்। वचन के लिए तू जब समर्पण करते चलोगे, இந்த வசனத்திற்காக நீ எப்பொழுது ஒப்பு கொடுத்து நடப்பாயோ परमेश्वर की शरण की हालेलुया अनुभव, वो शरण की जैसे परमेश्वर तुम्हें उस शरण कैसा देता है, इस बातों को तुम महसूस करोगे। தேவன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உனக்கு தருகிற அடைக்கலத்தை நீ உணர்ந்து கொள்வாய்। परमेश्वर का पवित्र नाम का கர்த்தருடைய धन्यवाद। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। दूसरा 46 का पहला भी हम देखते हैं। भजन संहिता சங்கீதம் 46:1 மறுபடியும் பார்க்கும்போது பார்க்கிறோம், पहला परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, முதலாவது தேவன் நமக்கு அடைக்கலம், और दूसरा उसमें लिखा है அதில் இன்னும் எழுதி இருக்கிறது कि वो हमारा बल है। அவர் நமக்கு பலன்। हालेलुया। ஹalleluya। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। मैं प्रभु को देख के पुकारने के कारण यह है कि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान बनेगा। நான் தேவனை நோக்கி கூப்பிடக்கூடிய காரணம் இதுவா இருக்கிறது, ஏனென்றால் தேவன் எனக்கு பலனாய் இருக்கிறார்। तो आई एम सेफ, நான் பாதுகாப்பாய் இருக்கிறேன்। मेरी सोच विचार सेफ हो जाता है, என்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாய் இருக்கிறது। मेरे डरना से मेरे घबरना सब सेफ हो जाता है। இப்போ என்னுடைய பயம் எல்லாம் இப்போ பாதுகாப்பாய் மாறி, अन्याय से मेरे ऊपर होने वाले सारे अन्याय की अटैक से मैं बच जाता हूँ, அநியாயமா என் மேல் வர இருந்த அநியாய கட்டுகள் எல்லாம் இருந்து நான் பிழைத்துக் கொண்டேன்। क्योंकि प्रभु में मैंने शरण पाया है। ஏனென்றால் நான் தேவனுக்கிடத்தில் நான் वचन அடைக்கலம் में பெற்றுக்கொண்டேன்। मेरी शरण हुई है। கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாய் நான் அடைக்கலத்தை பெற்றுக்கொண்டேன்। दूसरा वह परमेश्वर मेरा बल है। இரண்டாவதாக தேவன் எனக்கு பலன்। संकट के वक्त में हम निर्बल हो जाते हैं। ஆபத்து காலத்தில் நாம் பலனற்று போகிறோம்। बहुत से समय हमारा प्रभु की स्तुति हो, मन की बल बोलो, बहुत से हम निर्बल होता हुआ महसूस ज्यादा करते हैं। அநேக சமயத்தில் நம்மளுடைய மன ரீதியாகவும் சரி உடல் ரீதியாகவும் பலனற்று போகிறதை நம்மால் உணர முடிகிறது। भजन संहिता 38 की 10 को जब हम पढ़ते हैं, சங்கீதம் 38:10 நாம் வாசிக்கும் போது उस 38 की 10 में इस प्रकार कहा गया है, 38:10 இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, प्रभु की स्तुति हो कि और उस हाँ, और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, ऐसा करके लिखा है। यानी उसका 9 में लिखा है, அதன் 9:10 எழுதி இருக்கிறது, 9 और 10 9:10 ஆண்டவரே என் ஏக்கங்கள் எல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது, என் தவிப்பு உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை, என் உள்ளம் குழம்பி அலைகிறது, என் பலன் என்னை விட்டு விலகி என் கண்களின் ஒளி முதலாய் இல்லாமற் போயிற்று। हाँ, उधर लिखा गया है यहाँ तक कि
यहाँ तक प्रभु की स्तुति हो। जबकि मैंने उसको बादल पहनाया, सॉरी ये अय्यूब का पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 38 का 10, 1 मिनट। சங்கீதம் 38:10. उसमें लिखा मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझ में जाती रही, ऐसा लिखा है। என் உள்ளம் குழம்பி அலைகிறது, என் பலன் என்னை விட்டு விலகி என் கண்களில் ஒளி முதலாய் இல்லாமற் போயிற்று. ये संकट के वक्त में एक इंसान का सच्चा हालत है। இது ஒரு ஆபத்து காலத்தில் உள்ள மனுஷனுடைய உண்மையான நிலை இதுதான். हम शरण पाए हैं, நாம் அடைக்கலத்துக்கு போய்விட்டோம், अभी ताकत चाहिए, இப்பொழுது பலனும் வேண்டும். बल बहुत खो गए, பலனை எல்லாம் இழந்து போனோம். संकट ने मेरा बल को छीन लिया, அந்த ஆபத்தானது என்னுடைய பலனை இழுத்துக் கொண்டது, मन की बल छीन लिया, என்னுடைய இருதயத்தில் இருந்த பலன் போய்விட்டது, मेरे सोच विचार की बल सब छीन लिया, என்னுடைய எண்ணங்களில் இருந்த பலன் எல்லாம் போய்விட்டது. अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। இப்பொழுது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. ऐसे हालत पर तुम अगर हो तो அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இன்று நீ இருப்பாய் என்றார். परमेश्वर को पुकार, கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. परमेश्वर तेरा शरण सिर्फ नहीं, கர்த்தர் உனக்கு அடைக்கலம் மாத்திரமல்ல, परमेश्वर तुझे बल देने वाला परमेश्वर बने। தேவன் உனக்கு பலன் தருகிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर हमारा बल करके हम जानना जरूरी है। தேவன் நம்மளுடைய பலன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். प्रभु की एशिया की पुस्तक 40 का 29 से हम पढ़ेंगे तो நாம் ஏசாயாவின் புத்தகம் 40 அதன் 29 இலிருந்து வாசிப்போம் என்றால் उसमें हम पढ़ते हैं, அதில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். परमेश्वर की बाट जोने वालों के बारे में लिखा है। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களை குறித்து நாம் அங்கு வாசிக்கிறோம். लिखा है वो थके हुओं को बल देता है और शक्ति को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, ऐसे हम पढ़ते हैं। சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள், வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तेरे संकट के समय पर तू खोता है बल, உன்னுடைய ஆபத்து காலத்தில் நீ இழந்து போகிற ஒரு விஷயமா இருக்கிறது உன்னுடைய பலன். तू सोच नहीं पाते हो। உன்னால் சிந்திக்கவே முடியாது. अभी जो भी बातें तेरे घर का प्रॉब्लम होगा, तेरे बच्चों का शादी का विषय होगा, तेरे नौकरी की विषय होगी, जो भी बातें तेरे लिए संकट के विषय बना होगा, உன்னுடைய तुम्हारे घर के प्रॉब्लम्स होंगे, உன்னுடைய வீட்டு பிரச்சனைகளா இருக்கலாம், உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்யாண திருமண விஷயங்களா இருக்கலாம், உன்னுடைய மற்ற பிரச்சனைகளா இருக்கலாம், எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, तेरे बिजनेस के प्रॉब्लम உன்னுடைய होंगे, பிசினஸ்ல உள்ள பிரச்சனைகளா இருக்கலாம், तेरे तबीयत की प्रॉब्लम होगा, உன்னுடைய உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளா जो भी இருக்கலாம். विषय तेरे लिए संकट की विषय बन गई है, எந்த விஷயம் உங்களுக்கு வருத்தமான விஷயமா இருந்தாலும், दुख की विषय बनी है, துக்கத்தின் விஷயமாய் காணப்பட்டாலும், उपद्रव की विषय बनी है, உங்களுக்கு ஒரு உபத்திரவத்தின் விஷயமா இருந்தாலும், ये सारे चीज तुम्हें क्या करती है? कमजोर बनाने की कोशिश करती है। இவை எல்லாம் என்ன செய்கிறது? உங்களை பலவீனப்படுத்த பார்க்கிறது. संकट की उद्देश्य है कि एक इंसान को कमजोर बनाए। இந்த ஆபத்தினுடைய நோக்கமே ஒன்றுதான், ஒரு மனுஷனை பலவீனப்படுத்த வேண்டும். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, ये प्रभु भी जानते हैं। இது தேவனும் प्रभु அறிந்திருக்கிறார். कहते हैं தேவன் சொல்கிறார், मुझे मेरे पास आ, நீ என்னிடத்தில் வா, मुझे पुकार, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, मेरे पास आ, என்னிடத்தில் வா, मैं तुझे बल दूंगा। நான் உனக்கு பலன் கொடுப்பேன். हालेलुया। அல்லேலூயா. मेरी इंतजार करके रहोगे तो, நீ எனக்கு காத்திருப்பாய் என்றார். मेरे चरणों में बैठ के भी पुकारोगे तो, என்னுடைய சமூகத்திலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுவாய் என்றார். मुझे देखकर तुम प्रार्थना करोगे என்னை तो, நோக்கி நீ ஜெபிப்பாய் என்றார். मुझे देखकर तुम हालेलुया विनती करोगे तो, என்னை நோக்கி நீ விண்ணப்பம் செய்வாய் என்றார். तेरी बुद्धि में एक बल मैं दूंगा। உன்னுடைய புத்தியில் ஒரு பலத்தை நான் தருவேன். तू सोचने लगेगा, நீ சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாய். तू सोचने के बाहर की बातों को मैं तुझे समझाऊंगा। நீ சிந்திக்கிறதை விட அதிகமான காரியங்களை உன்னை புரிய வைப்பேன். वो एक अनोखा अनुभव स्वर्ग तुम्हें देने वाला है। ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை பரலோகம் உங்களுக்கு தரும். तमिल में ऐसा उसका वचन कहता है, यिर्मयाह 33:3 में ऐसा लिखा है, எரேமியா 33:3 இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, मुझे देख के पुकार, என்னை நோக்கி கூப்பிடுது, तभी तू न जानता हुआ அப்பொழுது நீ
அறியாததும் और तेरे हाथ की पहुंच की बाहर की बातों को, உனக்கு எட்டாததுமான बड़ी बड़ी बातों को मैं तुझे दिखाऊंगा। பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன். हालेलुया बोलेंगे। ஹalleluya. तो तमिल की ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है, தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் மிகவும் அருமையானது. यानी तेरी पहुंच की बाहर की बातें உனக்கு எட்டாததும் और तू सोच नहीं सकता हुआ बातें, நீ அறியாததுமான காரியங்களை यानी मेरा परमेश्वर मेरे बुद्धि को, मेरी सोच को अपनी ताकत से भरेंगे। அதாவது என் தேவன் என்னுடைய புத்தியை ஞானத்தை அவருடைய பலத்தினால் நிரப்புவார். तू कमजोर हो गया, अभी सोचने की ताकत नहीं है तेरे पास, நீ பலவீனமாகி விட்டாய், இப்பொழுது சிந்திக்கக்கூடிய பலன் உன்னிடத்தில் सोचने के இல்லை. लिए कुछ भी नहीं है तेरे पास, சிந்திக்க உன்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. सोचने के लिए होता नहीं है तुझे। உன்னால் சிந்திக்கவே முடியவில்லை. तेरी बुद्धि को ऊपर नीचे यहाँ वहाँ करके तुम घुमा के देखते हो तो भी कोई फैसला नहीं मिल रहा है तुझे। உன்னுடைய புத்தியை இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படி எப்படி போட்டு பார்க்கிறாங்க, உன்னால் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியவில்லை. प्रभु बोलते हैं தேவன் मुझे சொல்லுகிறார், पुकार, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, सच्चाई से पुकार, உண்மையாய் என்னை நோக்கி गहराई கூப்பிடு, से पुकार। ஆழமாய் என்னை நோக்கி तेरे கூப்பிடு. पुकार मुझे सच लगेगा तो நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது எனக்கு உண்மை என்று தோன்றினால் मैं क्या करूंगा, நான் என்ன செய்வேன்? तू न जानता हुआ बातों को मैं तुझे प्रकट करूंगा। நீ அறியாத காரியங்களை உனக்கு நான் வெளிப்படுத்தி तेरी தருவேன். सोच के बाहर की बातों को मैं तुझे बताकर चलाऊंगा। உன்னுடைய அறிவுக்கு எட்டாத காரியங்களை உனக்கு வெளிப்படுத்தி உன்னை நடத்துவேன். Praise the Lord। ஹalleluya. मेरे प्रभु मुझे बल देगा। என் தேவன் எனக்கு பலன் தருவார். जब मेरे अंदर वो बल आना शुरू करेगा तो எனக்குள்ளாக அந்த பலன் வர ஆரம்பிக்கும் போது बाइबल का ये वचन तेरे जीवन में पूरा होगा। வேதத்தில் உள்ள அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பொழுது பூர்ணமாகும். वो क्या करना शुरू करेंगे, அது என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும்? वे वो काबों के समान उड़ना शुरू करेंगे, அவர் கழுகுகளைப் போல பறக்க ஆரம்பிப்பார்கள், वे दौड़ना शुरू करेंगे, ஓட ஆரம்பிப்பார்கள், वे थकेंगे नहीं அவர்கள் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள், और वे थकित भी नहीं होंगे, श्रमित ना होंगे करके लिखा है। அவர்கள் இளைத்தும் போக மாட்டார்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. क्यों थक नहीं रहे हो भाई, ஏன் இளைத்து போக மாட்டார்கள்? संकट के समय में कैसे दौड़ रहे हो, ஆபத்து காலத்தில் எப்படி ஓடுகிறீர்கள்? संकट के समय में भी कैसे बलवान होकर चल रहे हो, ஆபத்து காலத்தில் எப்படி பலனோடு நீங்கள் நடக்கிறீர்கள்? ये कैसे हो रही இது है, எப்படி நடக்கிறது? ये कहां से बल मिली இந்த है। பலன் எங்கிருந்து கிடைத்தது? तू प्रभु को पुकारते समय में मिला हुआ बल है। நீ தேவனை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது கிடைத்த பலன். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 को जब हम पढ़ते हैं, பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் அதில் 13ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். फिलिपियों 4 की 13 में इस तरह प्रेरित पौल कहता है, பிலிப்பியர் 4:13 பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார், प्रभु की स्तुति में पढ़ना चाहता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके என்னை कहता है। பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று நாம் मुझे பார்க்கிறோம். सामर्थ्य देने वाला मेरे यीशु मसीह के द्वारा என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே ये संकट के समय में, இந்த ஆபத்து காலத்தில் मेरे शरीर के बल घटा हुआ समय में, என்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பலன் मेरे இழந்து போன मन சமயத்தில் के बल घटा हुआ इस समय में, என்னுடைய மனதின் பலத்தை நான் இழந்து போன ये சமயத்தில் संकट ने मुझे कमजोर बनाया हुआ इस समय में, இந்த ஆபத்தானது என்னை பலவீனப்படுத்தின பொழுதும் वो मसीह के द्वारा, கிறிஸ்துவின் மூலமா मसीह के द्वारा கிறிஸ்துவின் மூலமா वो मैं नया बल प्राप्त करते हुए நான் புது பலன் அடைந்தவர்களாய் मैं चलना शुरू நான் करूंगा। நடக்க ஆரம்பிப்பேன். हालेलुया। ஹalleluya. हे प्रभु के वचन सुनने वाले प्रिय भाई, கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதரனே, वो तू मिटने का समय नहीं है, ये இது நீ அழிந்து போகக்கூடிய சமயம் அல்ல, तू हालेलुया बिगड़ जाने का समय ये नहीं है, நீ கெட்டு போகக்கூடிய சமயம் இது அல்ல, नाश होने वाला समय ये नहीं நீ है। அழிந்து போகிற சமயம் இது அல்ல, संकट से भरा हुआ दुनिया के बीच में चलता हुआ समय में உபத்திரம் நிறைந்த உலகத்தில் நீ நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சமயத்தில் तुझे बल और शक्ति देने वाले परमेश्वर है करके आज जान ले। உனக்கு பலத்தையும் சக்தியும் தருகிற தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நீ உணர்ந்து दो கொள். वचन वो तेरे लिए भेजेगा, அவர் உனக்காக அனுப்புகிற வசனம், तुम्हारे लिए देता हुआ वायदा உனக்கு அவர் தருகிற तेरा வாக்குத்தத்தம், बल है करके याद அது रख। உன்னுடைய பலன் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள். पवित्र आत्मा उसके द्वारा तुझे चलाएगा, பரிசுத்த ஆவியானவர் அதன் மூலமாக உன்னை நடத்துவார். पवित्र आत्मा उसके द्वारा मार्ग खोलेगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் அதன் மூலமாக வழிகளை திறப்பார். ओ पवित्र आत्मा उसके द्वारा तेरे अंदर नया उम्मीदों को खड़ा करेगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் அதன் மூலமாக உனக்கு புதிய நம்பிக்கைகளை கொண்டு வருவார். हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. तीसरा उधर क्या लिखा है, மூன்றாவதாக அங்க என்ன எழுதி இருக்கிறது? 46वां भजन संहिता का तीसरा उधर पहला वचन में उसका तीसरा पॉइंट क्या है मालूम है, சங்கீதம் 46:1 அதன் மூன்றாம் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? उसमें लिखा है कि सहज में मिलने वाला सहायक है करके लिखा है। அதுல எழுதி இருக்கிறது ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணைமானவர். हमारा सहज से मिलने वाला सहायक, அவர் அனுகूலமான துணை.
प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हमारे लिए योग्य सहायक है करके लिखा है। இங்க அனுகூலமான துணை என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तेरे लिए सहायता इंसान कितना करेगा तो भी वो पूरा नहीं होता है, உனக்கு மனுஷன் எவ்வளவு உதவி செய்தாலும் அது முழுமையா இருக்காது. परंतु ஆனா परमेश्वर एक व्यक्ति को सहायता करा तो தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு சகாயம் செய்வார் என்றார். कैसे कहां से मार्ग खोलेगा पता नहीं। எங்கிருந்து எப்படி அவர் வழி திறப்பார் என்று தெரியாது. प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். बाइबल में लिखा स्वर्ग के किवाड़ों को खोलता है। வேதம் சொல்லுகிறது அவர் வானத்தில் உள்ள பலகணிகளை திறப்பார். स्वर्ग की आशीष तुम्हें मिलता है। வானத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். हालेलुया। ஹalleluya. परमेश्वर वो आशीष करना शुरू करते हैं। கர்த்தர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தர ஆரம்பிப்பார். संकट के बीच में यात्रा करने वाला यूसुफ के बारे में अगर हम देखेंगे तो உபத்திரவத்தின் மத்தியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிற யோசேப்பை குறித்து நாம் பார்ப்போம் என்றால் उधर क्या हो रहा था मालूम है? அங்க என்ன நடந்தது தெரியுமா? यूसुफ के अंदर प्रभु की एक सहायता, प्रभु यूसुफ के संग थे और यूसुफ को एक सहायता मिल रही थी। நாம் பார்க்கும்போது யோசேப்போட தேவன் இருந்தார். அங்க யோசேப்புக்கு ஒரு சகாயர் இருக்கிறார். वो परेशान में है। அவன் மிகவும் உபத்திரத்தில் இருக்கிறான். घर में एक घर के अंदर तो लाडलाल बेटा है, வீட்டுல அவன் செல்ல பிள்ளை. परंतु क्या हो रहा है मालूम है? ஆனால் இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? वो पोतीफर के घर में कौन है? गुलाम है। அவன் போத்திபாருடைய வீட்டில் யாரா இருக்கிறான்? அவனோட அடிமையா இருக்கிறான். गुलाम है, अपने घर में लाडला था, அவனுடைய வீட்டில் செல்ல பிள்ளையா இருந்தான். ஆனா இங்க அவன் அடிமை. अभी पोतीफर के घर में गुलाम। ஆனால் போத்திபாருடைய வீட்டில அவன் அடிமை. दोनों जिंदगी अलग अलग है। ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை. ऐसे समय में அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் मेरे परमेश्वर उसके सहायक बने। என் தேவன் அவனுக்கு சகாயரா இருக்கார். क्या किया प्रभु ने? அவர் என்ன செய்கிறார்? वो जो भी काम करता था அவன் என்ன வேலை செய்தாலும் सब में सफलता लाया। அதுல எல்லாம் அவனுடைய வேலைகளை தேவன் வாய்க்க பண்ணினான். गुलाम होकर भी அவன் அடிமையா இருந்த பிரபு सफलता लाया। அவனுடைய வேலைகள் எல்லாம் ஜெயமாய் முடிந்தது. सफलता प्रभु ने लाया। அந்த வாய்க்க பண்ணுகிற காரியங்களை वो தேவன் मार्ग கொண்டு प्रभु ने खोला। அந்த வழியை தேவன் திறந்தார். प्रिय भाई बहन, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तो पैसा से सिर्फ तेरी सहायता नहीं, பணம் மாத்திரம் உங்களுடைய சகாயம் அல்ல. वो परमेश्वर कैसे द्वार खोलेंगे इसका कोई भी उम्मीद नहीं है। தேவன் वो எப்படி कोई कैसे पता नहीं चलेगा, தேவன் எப்படி வழிகளை திறப்பார் என்பதை நீ அறியாமல் இருக்கிறாய். कैसे हमें नहीं मालूम होगा। நமக்கு தெரியாதவர் எப்படி திறப்பார்? परमेश्वर खोल सकते हैं। தேவனால் திறக்க முடியும். इस साल में हमारे लिए प्रभु दिया हुआ वायदा क्या मालूम இந்த है? வருஷத்துல தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் என்ன தெரியுமா? जंगल में हो तो मैं तेरे लिए मार्ग खोलूंगा। அவர் அவாந்தர வழியிலே நமக்காய் வழிகளை திறப்பார். अगर मैं और आप जंगल में है तो நீயும் நானும் அவாந்தர வழியில் இருப்போம் என்றால் जंगल में मार्ग नहीं है, அவாந்தர வழியில வழி परंतु प्रभु बोलते हैं मैं जंगल में तेरे लिए मार्ग खोलूंगा। ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் வனாந்தரத்தில் நான் உங்களுக்காய் வழியை திறப்பேன். ये जंगल के बीच में, संकट के बीच में रहने वाले प्रिय भाई बहनों, வனாந்தரத்தின் மத்தியில் உபத்திரத்தின் மத்தியில் இருக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ये जंगलों को देखकर कुड़कुड़ाना बंद कर, இந்த உபத்திரத்தை பார்த்து முறுமுறுக்கிறதை ये விட்டு संकट को விடுங்கள். देखकर कुड़कुड़ाना बंद कर। இந்த உபத்திரத்தை பார்த்து முறுமுறுக்கிறதை விட்டு விடுங்கள். वो सहायक बना हुआ परमेश्वर की ओर पुकार, உங்களுக்கு சகாயரா இருக்கிற தேவனை நோக்கி सच्चे கூப்பிடுங்கள். दिल से उसको पुकार। உண்மையான இருதயத்தோடு அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். ये संकट के बीच में मुझे यात्रा करना ही है बोलकर आज विश्वास कर। இந்த உபத்திரத்தின் மத்தியில் நான் பிரயாணம் தான் செய்து ஆக வேண்டும் என்று தேவனை நோக்கி ये விசுவாசி. उपद्रव का दुनिया है, இது உபத்திரம் நிறைந்த உலகம். हर जगह में उपद्रव मिलती है। ஒவ்வொரு இடங்களிலும் உபத்திரம் तुझे இருக்கிறது. चलना है, நீ அந்த மத்தியில் நடக்க तुझे வேண்டும். जीतना है, ஜெயிக்க வேண்டும். जय पाना है करके प्रभु ने उम्मीद रखा है। நீ ஜெயிப்பா என்று தேவன் உன்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார். நீ ஜெயம் பெற வேண்டும் என்றுதான் கர்த்தர் உன்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்। तू हारने की सोच मत रख। நீ தோற்று போகிற நம்பிக்கை வைக்காமல் இரு. हारता हुआ अनेक गवाही तेरे पास दिखाई देगा, தோற்று போன अनेक சாட்சிகள் உனக்கு முன்பாக இருக்கலாம். परंतु आज पवित्र आत्मा तुझे एक आवाज दे रहा है। ஆனால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு ஒரு சத்தத்தை தருகிறார். हारने की आत्मा नहीं है वो, தோற்று போகிற ஆவியானவர் அவர் पवित्र அல்ல. आत्मा जय देने वाला आत्मा है। பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜெயம் தருகிறவராய் तुझे இருக்கிறார். जय जरूर मिलने वाला அவர் है। உனக்கு நிச்சயமாகவே ஜெயத்தை आज தருவார். तेरे विचार को जरा बदली कर। இன்று உன் எண்ணங்களை சிறிது மாற்றிக்கொள். अब तू ये संकट के बीच में गीत गाता जाना है। இப்பொழுது இந்த உபத்திரத்தின் மத்தியில் நீ பாடல்களை பாடிக்கொண்டு इस செல். उपद्रव के बीच में प्रभु की सहायता के साथ चलना है। இந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில் தேவனுடைய உதவியோடு நீ செல். और कहता है मसीह मुझे ताकत देता है इसलिए मैं चलूंगा करके कहता है। பவுல் சொல்லுகிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்று சொல்லுகிறார். हालेलुया। ஹalleluya. सहायक है हमारे लिए, நமக்கு ஒரு உதவியாளர் உண்டு. इसलिए हम भाग्यवान लोग हैं। அதனால நாம் பாக்கியவான்கள். परमेश्वर की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई கர்த்தருடைய बहनों, சத்தத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तेरे सहायक स्वर्ग में है। உங்களுடைய சகாயர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். दावीद राजा होने के बावजूद भी क्या प्रार्थना करता है मालूम है? ராஜாவான பிறகு என்ன சொல்லி ஜெபிக்கிறான் தெரியுமா? 121वां भजन संहिता में क्या कहता है? 121ஆம் சங்கீதத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார்? मेरे सहायक मेरा परमेश्वर है।
எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்கள் मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है, எனக்கு சகாயர் என் தேவனாய் இருக்கிறார். वही मेरा सहायक है, அவரே எனக்கு உதவி செய்கிறவர். वही मुझे बचाने वाला है, அவரே எனக்கு वही मुझे सुरक्षित रखने वाला है, அவரே என்னை वही मेरा आना பாதுகாக்கிறவர். जाना संभालने वाला அவரே है। என்னுடைய போக்கையும் வரத்தையும் பாதுகாக்கிறவர். दावीद का जिंदगी हमेशा खतरा का जिंदगी था। தாவீது வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே ஆபத்தான तो घर से வாழ்க்கை. बाहर निकलेगा तो जिंदा वापस आएगा क्या उसको ही मालूम है, அவன் வீட்டில இருந்து வெளியே இறங்கினாலே உயிரோட திரும்பி வருவானான்னு क्योंकि தெரியாது. अनगिनत दुश्मन है उसके चारों बाजू। ஏனென்றால் எண்ணிக்கை கடங்காத பகைஞர் அவனை சுற்றி இருந்தார்கள். हमारे विरोध भी शैतान अनगिनत बातों को विरोध में रखा होगा, நமக்கும் பிசாசன் எண்ணிக்கை கடங்காத உபத்திரவத்தை வைத்திருக்கிறார். परंतु तू बाहर जाके घर में आने तक तुझे संभालने के लिए तेरा सहायक तेरे संग है। ஆனால் நீ வீட்டில இருந்து போய்விட்டு திரும்பி வரும் வரைக்கும் உன்னுடைய சகாயம் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். परंतु पुकारोगे क्या, ஆனால் நீ அவரை நோக்கி கூப்பிடுவாயா? उसको पुकारने के लिए तेरे मन को तैयार करोगे क्या? அவரை நோக்கி கூப்பிட உன்னுடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துவாயா? कोई नहीं है बोलकर मत बैठ, யாருமே இல்லை என்று சொல்லி நீ இருந்து விடாதே. घुटनों में बैठ आज। நீ இன்று முழங்காலில் இரு. आज हिम्मत आने दे तेरे मन में। இன்று உனக்குள்ள ஒரு தைரியம் सारे வரட்டும். इंसान तुझे छोड़ दिया होगा, எல்லா மனுஷனும் உன்னை கைவிட்டு இருக்கலாம். कई लोग तुझे निंदा करना शुरू किया சிலர் होगा, உன்னை நிந்தித்து இருக்கலாம். परंतु आज परमेश्वर तुझसे कहता है ஆனால் இன்று தேவன் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், मुझे पुकार के दे, என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு பார். मैं तेरे लिए एक शरण स्थान बनूंगा, நான் உனக்கு அடைக்கலமாயிருப்பேன். ओ मैं तेरे लिए सहायक बनूंगा, நான் உனக்காக சகாயம் செய்வேன். और मैं तेरे लिए बल बनकर तुझे நான் चलाऊंगा। உனக்காக பலனாயிருந்து உன்னை நடத்துவேன். आज तेरी फैसला क्या है? இன்று உன்னுடைய தீர்மானம் என்ன? आज क्या तुम सोच रहे हो? இன்று நீ என்ன சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? किस बात में तुम परेशान होकर डूब कर रहने चाहते हो? எந்த காரியங்களை குறித்து சிந்தித்து வருத்தப்பட்டு இருக்கிறாய்? बस कर बड़बड़ाना, முறுமுறுக்கிறதை விட்டு விடுங்கள். आज से उम्मीदों से स्तुति करना शुरू कर। இன்று முதல் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பிங்க. आज तेरी प्रार्थना का एक हालेलुया जोश बदलने दो, இன்று உன்னுடைய ஜெபத்தின் வல்லமை மாறட்டும். आज प्रार्थना का ढंग बदलने दो। இன்று உன்னுடைய ஜெபத்தின் விதம் மாறட்டும். सोच ये संकट के बीच में मुझे चलना है, நினைத்துக்கொள், இந்த உபத்திரத்தின் மத்தியில் நான் நடக்க வேண்டும். संकट के बीच में मुझे जीना है। இந்த உபத்திரத்தின் மத்தியில் நான் வாழ வேண்டும். मेरे प्रभु मेरे सहायक है, என் தேவன் எனக்கு சகாயராய் मेरे இருக்கிறார். प्रभु मेरा बल है, என் தேவன் எனக்கு பலனாய் मेरा இருக்கிறார். प्रभु मेरा शरण स्थान है। என் தேவன் எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ो, தேவனோடு கூட உங்களுடைய ஐக்கியத்தை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर को पुकारने में सच्चाई मन से आ जा। கர்த்தரை கூப்பிடுங்கள், உண்மையான இருதயத்தோடு வாருங்கள். मेरे प्रभु तेरे लिए अद्भुत काम करने என் தேவன் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வார். तेरी जीवन बदलता हुआ तू महसूस कर। உங்கள் வாழ்க்கை மாறுகிறதை पवित्र உணர்வீர்கள். आत्मा कई लोगों के जीवन को बदलने के उद्देश्य को रखता हुआ मैं देख रहा हूँ। இன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் அநேகருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இருக்கிறதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது. तू शायद बाहर हंस के दिखाने वाला इंसान है, நீ வெளியரங்கமாய் சிரிக்கிற ஒரு மனிதனாய் காணப்பட तेरे मन முடியும். के अंदर अनगिनत दुखों संकटों के बीच में तू दबा हुआ बैठा है। உன்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக எண்ணிக்கையடங்காத துக்கத்தினால் நீ அமிழ்க்கப்பட்டு आज पवित्र आत्मा காணப்படுகிறாய். तुमसे कहता है இன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், विश्वासी चल, ஏய் விசுவாசி நீ நட, विश्वासी उठ, ஏய் விசுவாசி நீ எழும்பு, ए प्रभु का बेटा प्रभु का दास उठ। ஏய் கர்த்தருடைய மகனே கர்த்தருடைய பிள்ளை நீ எழும்பு. तुझे चलना है, நீ நடக்க வேண்டும். अभी परमेश्वर तेरे जीवन में अच्छा बड़ा काम அப்பொழுது தேவன் உன் வாழ்க்கையில் ஆச்சரியமான காரியங்களை अभी செய்வார். परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े काम करेगा। அப்பொழுது தேவன் உன் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார். आज समर्पण करने को तैयार हो क्या? இன்று நீ ஒப்புக்கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? प्रार्थना करेंगे। ஜெபிப்போம். हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, तेरे चरणों में आज हमें तूने दिया हुआ ये विषय के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तू करता हुआ बातों के लिए धन्यवाद, तू दिया हुआ आश्वासन के लिए धन्यवाद, तू दिया हुआ बल के लिए धन्यवाद, तू दिया हुआ तसल्ली के लिए धन्यवाद, तू दिया हुआ तेरे स्वर्गीय सलाह के लिए धन्यवाद। आमीन। हमें तो खड़ा रखना चाहता है, हमें तो जय पाता हुआ देखना चाहता है, हम जीत कर आगे बढ़ता हुआ देखना तू चाहता है। हमें चलने की सहायता दे, मदद दे, शक्ति दे प्रभु। जरूर तू हमारे संग है, इस बात में हम बहुत खुश है प्रभु जी। अपने नाम की महिमा कर, हर एक इधर सुना हुआ हर एक भाई बहनों की जीवन आज से बदलावट की ओर चलने दे प्रभु। थके हुए और प्रभु जी कमजोर होकर ओ हालेलुया बेसहारा की विचारों से रहने वाले तेरे बच्चों के अंदर परमेश्वर सहायक है बोलकर उम्मीद जाग उठे प्रभु। तू ही संस्थान है करके उम्मीद जाग उठे, तू ही प्रभु जी सहायक है करके उम्मीद जाग उठे प्रभु। आशीष करके तू चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों को दिया हुआ तसल्ली के लिए धन्यवाद, तेरे स्वर्ग से भेजा हुआ तेरे वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई किया इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और मान आपको देते हैं। लगातार तू चला, तेरे राज्य के लिए हमें तैयार कर, तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर। हम हरे हुए संकट से हरे हुए लोग बनकर नहीं प्रभु, हम जय पाकर स्वर्ग में जाने वाले बनने की व्यवस्था। सारी महिमा आदर मान हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ सारे पवित्र लोगों के संग दुनिया के अंत तक होते रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद।